Nabil Chaudhuri and COO Noor Alam Siddiq. They are the instructors for our today's event. Without further delay, I would like to call Fabotronics team to take over the workshop. Okay, thank you for the introduction. And one thing is for sure that I would like to say that definitely Arduino decreases the learning curve a bit, and definitely a lot of things that are being done in the industry can be solved with the knowledge of Arduino that we are working on. So I guess I would start presenting. So I would be requiring. Okay, yeah, right away I can start presentation. So we'll jump right into the projects now, because we have I guess two projects which should take a bit of time. So I will not waste time on theoretical things, because we have studied those last class. So let's go back to just start with this one. Yeah. So first device that we are going to make is distance measuring device. So for this, we need to have a bit of a knowledge on 16 multiplied by 2 LCD screen display. So, and there are a few pins which is labeled as VS, VDD, VO, and SS, as you can see in the right. Now we will try to see what this pin means. So normally when we work with Arduino, the first thing that we do is if I want anything, any connections to be found, how would I make the connections with Arduino? What we do is just we search in the internet and we find the connections, and we use and we implement it in our circuit boards. Normally that's the path that we take, but definitely if we try to understand what sort of connections we are making, and we have some idea about why we are making it, that makes the knowledge to have a bit of profoundness in it. So so first thing first, so we will go, so basically there is like 16 columns and 2 rows that we have, in which we can print different characters. Characters can be integers, it can be signs, it can be different sort of things. So, but what are these pins for? So the VSS is for the ground pin connected to the system ground. VDD is a 5-volt power, the LCD, which we provide a plus 5 volt from the Arduino itself. Or we can even, like the value may vary from 4.7 to 5.3, but normally we know that Arduino power pins provides a stable 5-volt power. Then we have VE, which is the contrast controlling pin. As you know, the contrast means like the brightness, how bright it's gonna be. This decides the contrast level of the display, grounded to get maximum contrast. So to get maximum contrast, we put it into ground, but definitely we will, for our experiment, this pin will be connected with some sort of potentiometer so that we can control its brightness. The resistor select connected to a microcontroller to shift between command and data register. So that's something that's going to be done internally, so we don't need to worry that much about this. Read and write pin used to read or write data, normally grounded to write data on the LCD. So if we ground it, basically we will only write data. We will not read any data from the LCD itself. So for our experiment that we are going to ground this pin. Enable connected to microcontroller pin and toggle between 1 and 0 for data acknowledgement. And then data 0 pin is basically a data pin 0 to 7 forms a 8-bit data line. They can be connected to microcontroller to send 8-bit of data. The LCDs are also can also operate on 4-bit mode. In that case, data 4, 5, 6, 7 will be left free. So yeah, Nabil, do you want to put some point on this data pin stuff? Yes. The thing is that if you have 8 data lines, then the speed of the data transfer is much higher and it's very fast. But with even with like 4 data pins, it's still good enough, and we will not see the difference in the speed. So it's good that because microcontrollers only have limited number of pins, and we don't want to waste any more pins on excess things. Like, so when we use the 4 data pins, we can still show everything that we want to show, but we need less number of pins that way.
Right. Yes, So that's yeah, about it. yeah, right. It's a very good description. What he actually said was like the input output pins are limited. So if we do not require that high speed, why would we use all the 7 pins? We can use the 4 pins and we can get the desired output in there. So that should be it. And the last pin is the LED positive black light LED pin, positive terminal, and black negative terminal. Basically, the writings in the LCD would be written in sort of black light LED with the help of LEDs, black light LEDs. So these are to provide that power to those that's providing that color over there. So starting from this, and then another thing, because we are going to measure distance, so we need a sensor to measure distance. So we are going to use the ultrasonic sensor, which is very commonly found in Bangladesh in any store that you go. They come in two forms: the 4-pin one and the 3-pin one. We would be describing the 4-pin one, but I guess in Tinkercad we have to use the 3-pin one. We can even use the 4, but the one that I set it up is uh, 3-pin one. Basically, the 2-pin that is over here is replaced by 1 pin, and I'm going to talk a bit more when I'm going to do the project over there. So what is this? So one is for powering the sensor. The other one is for ground. And the trigger pin is an input pin. This pin has to be kept high for 10 microseconds initially. Initialize measurement by sending an ultrasonic wave. So this pin would be an input pin which will be put high so that it sends a pulse in the air. The echo pin is an output pin. The pin goes high for a period of time which will be equal to the time taken for the ultrasonic wave to return back to the sensor. So what is happening? This trigger pin is sending a pulse for 10 microseconds, which is a very small amount of time. And after that, the echo pin will going to go high for a certain period of time until it gets the signal. So from the delay measurement, it can deduce from the time and the speed of sound. We can calculate the distance it took for it to come back, and those things that is happening. মানে কত সময় লাগতেছে এখান থেকে এখানে যেতে, যে আবার বাড়িকে ফেরত আসতে, সেটাকে আমরা স্পিড অফ সাউন্ড যেটা আছে সেটার ইউজ করে আমরা ওইটার ডিস্টেন্সে কনভার্ট করতেছি, বেসিক্যালি টাইমটাকে ডিস্টেন্সে কনভার্ট করি. And then we have the ground. As you know that every sensor requires basically a returning path of the current. So we need a VCC and a ground. So that's how we will need a knowledge of. We're going to connect this one as well. So another thing that we would need a command that we have to use is the pulse-in command. I have a link over here, and I can read it from here. But then again, I guess it would be better if you read from the website itself. So Arduino has a very rich referencing. So what we have is we can go, if you are confused about any commands, for example, you're doing a project and there is some and you found a library or a code that you can use for your project, and then there are a few commands that you're not understanding. If you just go to the Arduino reference and you can search over here, you will find that there's always something written over there, and you can learn how the command is working. So we have to use this pulse-in command for the calculation of the time, for distance, for the ultrasonic sound. So here is a bit of description about the pulse-in. Reads the pulse either high or low on a pin. For example, if value is high, pulse-in waits for the pin to go low to high, starts timing, then waits for the pin to go low and stops timing. Basically, if the pin, basically what is happening, when we put a pulse out, it goes, and then as you see that the echo pin goes high, and it goes low when it receives the signal. That is something that is happening. But when we are using a single pin, when we are using 3 pins instead of 4, then 1 pin is actually doing all the things. It is sending the pulse, it is taking the input, then also it is also taking the echo at the same time as well. So that becomes a bit complicated. Does it make sense what I'm saying?
সবাই কি বুঝতে পারতেছে আমি কি বলতেছি এখানে? হ্যালো, জি ভাইয়া। Acha. That's great. The timing of this function has been determined empirically and produce some errors in longer pulses. Works on a pulse from 10 microseconds to 3 minutes in length. So it can stay high, waiting for the signal to come for about 3 minutes. 10 microseconds to 3 minutes. This is the time it can stay high, and during this time it will receive the echo and it will calculate the distance. So when you use the pulsing command, you have to give the pin number that you connected the ultrasonic sensor to the Arduino, and you have to set a value high or low that you want to know depending on your situation. So we're going to see the code when we get into the real circuit that we have to make in Tinkercad. So there is this code here as well. For example, the time that it calculates, it has to be in basically unsigned long format. So we take a variable. For example, we connect the pin, it's 7-number pin. We connect that pin, the ultrasonic pin that we saw in this slide. For example, okay, I will show it later when I show the schematic. So that is connected with 7-number pin. We take a variable duration, unsigned long duration variable, and this is serial.begin, which is basically the baud rate of Arduino communicating with the computer. It's 9,600. Is it so, Nabil? This value, 9,600. Yes, it's the serial monitor that we usually use to see the data that we want to see, like when we were testing. Serial monitor in the Arduino itself, right? Yes. Yes, yeah. So we're going to demonstrate the value being printed. Etar value ta to vary kore, right? There are few different values at different times with different values. Do you remember those values? প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য it's different. Like যেরকম ওয়াইফাই মডিউল ইউজ করলে আমরা 196.2.00 মনে হয় নেই, আর যদি if you use ব্লুটুথ তখন দেখা যায় 38,600, মানে বিভিন্ন চ্যানেল আছে. We use different channels to see the data. And this is for communicating with the computer itself, right? Hello? কম্পিউটারের সাথে সবগুলোতে মানে you can communicate with all of them, but usually basically দেখা যায় আমরা এটা ডেটাটা যেহেতু অত স্পিড আমার দরকার নেই, তারপর কম বড রেটে এটা দেখানোর জন্য 9600 এর স্ট্যান্ডার্ড ইউজ করা হয়. Okay. Great. So now we store that value pulsing command. It stays high. It high means it will stay high for a certain bit of time until it gets the pulse. So through that it calculates basically it's waiting for the command to come in, and it will basically receive how long it takes for it to come back. So here the time will be stored, and we can print the time and over here basically how long did the pulse take to go and come back from hitting the obstacle that it has in front. So এইটার কমেন্টটা আরো বেটার বুঝবো যখন আমরা বেসিক্যালি আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা করব, যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটাকে দেখব তখন আরেকটু ক্লিয়ার হবে যে কিভাবে আরো কিছু ফর্মুলাস আছে যেটা আমাদের ইউজ করতে হবে এখানে। হ্যাঁ, সো নাও উই ক্যান গো টু আওয়ার টিঙ্কারক্যাড প্ল্যাটফর্ম। মানে আমরা যেটা করব সেটা সবাই টিঙ্কারক্যাডটাই খুলতে হবে, এবং ওটা না, এটা না, সরি, not this one. We have to go this one. Yes. So we have to make this circuit. ঠিক আছে, we have to make এই সার্কিটটাকে আমার বানাতে হবে। তো কাইন্ডলি সবাই একটু টিঙ্কারক্যাডটা খুলি। সবাই কি কাল লাস্ট ক্লাসে ছিল নাকি টিঙ্কারক্যাড সেটআপ অনেকজনের নাই? এরকম কি আছে কেউ? স্যার আছে। আচ্ছা। So Tinkercad যদি if I go over here and if I write Tinkercad, so এখানে আমার Tinkercad এ যে আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে সাইন ইন একটা অপশন, আমার তো সাইন আন করাই আছে। তো আমি একটু ইয়েতে যে ইনকগনিটোতে যে দেখাই তাহলে মনে হয় বোঝা যাবে। So what we have to do is we have to open this Tinkercad and we have to give the sign in one. হ্যাঁ, সাইন ইন করে আমার যে সাইন ইন উইথ গুগলে যে
basically এখানে আমি I can use any of the email address that I have, whichever you are comfortable, use that one and just move forward. অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? যেহেতু আমার অলরেডি দুইটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে, আমি আর অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি না। সো কাইন্ডলি তোমরা মানে কাইন্ডলি ইউ গাইস আপনারা যদি একটু করে ফেলেন তাহলে জিনিসটা আমাকে জানিয়েন, তাহলে আমি একটু আগাবো। হ্যাঁ, হ্যালো স্যার এটা গতকালকেই করেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাদের হয়ে গেছে তাহলে পারফেক্ট, গ্রেট। তারা তো হয়ে গেল, তারা সার্কিটসে যাবে, সার্কিটসে যে তারা নিউ সার্কিট দিবে। হ্যাঁ, ক্রিয়েট আ নিউ সার্কিটস। Okay, we take a new circuits, and what we do, we take a breadboard from here, just drag the breadboard, escape, just drag the breadboard, and then you take LCD. So LCD 60mm2 LCD নিব আমি এখানে, ঠিক আছে? And then I would need a resistor, and I will need a potentiometer. I will need an ultrasonic sensor. Ultrasonic sensor, I am going to use, they have a 3-pin one. আমি আপাতত 3-pin টাই ব্যবহার করতেছি কারণ আমার কোডটা ওইটার জন্য করা। তো আমি আজকে এখন এই 3-pin টাই ব্যবহার করব, যদি এখানে 4-pin টা আছে, দুইটা ভার্জনই আছে, বাট for just what I have used now, I am just using this one. So take the 3-pin ultrasonic sensor, and I guess that would be it. I guess we don't need anything after that. So আমাদের এই কয়েকটা জিনিস বেসিক্যালি লাগবে আমাদের এটাকে সেট আপ করার জন্য। হ্যাঁ, so once you have taken this, kindly use this wiring configuration that is given. হ্যাঁ, যে এখানে যেভাবে করে ওয়্যার করা আছে, মানে you don't need to change the color or anything, so but just do the wiring. হ্যাঁ, এখানে you can take a মানে স্ক্রিনশট। আপনার স্ক্রিনশটটা নিয়ে আপনি একটু কম্পিউটারে রেখে একটু I'll just take say 6 minutes 7:30 পর্যন্ত আপনারা একটু কাইন্ডলি সার্কিটটা এটা দেখে একটু বানিয়ে নেন। হ্যাঁ, তাহলে we can move forward. ফার্স্ট যেটা আমরা করতেছি সেটা হচ্ছে যে 5 ভোল্টের যে যেটা আমি এখানে কানেক্ট করতেছি, আর গ্রাউন্ডেরটা আমি এখানে কানেক্ট করতেছি, যাতে এই পুরো পিনটা 5 ভোল্ট, আমি মাল্টিপল অপশন পাই 5 ভোল্ট নেওয়ার জন্য এবং গ্রাউন্ড নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? আবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করতেছি কিভাবে, আবারও এখান থেকে 5 ভোল্টটা নিয়ে আমি এখানে কানেক্ট করতেছি আর গ্রাউন্ডটাকে নিয়ে এখানে কানেক্ট করতেছি, যাতে I get another row of 0 ground and another row of 5 volt. Okay, so after that লাস্টের কথাটা বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, আমি হচ্ছে গ্রাউন্ড মাল্টিপল পোর্ট থেকে নিতে পারবো, মানে আর 5 ভোল্ট মাল্টিপল পিন থেকে নিতে পারবো। এর জন্য আমি প্রথমে কি করলাম, যে এখানে 5 ভোল্ট, তাহলে এখানে 5 ভোল্ট দেওয়া মানে কি প্রত্যেকটা পিন 5 ভোল্ট দিবে নাকি? হ্যাঁ জি। হ্যাঁ, তো আমি এটা করলাম, আবার এটাকে নিয়ে যে আবার এখানে লাগালাম, তার মানে এই পিন গুলাও সবগুলা 5 ভোল্ট দিবে নাকি? রাইট? সিমিলারলি হ্যাঁ, এই গ্রাউন্ড আর আমি মানে পাওয়ারটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, ঠিক আছে? এভাবে করে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। সো এখন এখান থেকে আমি যেখানে ফর এক্সাম্পল প্রথম পিনটায় গ্রাউন্ড কানেক্ট করতে হবে, তো আমি এখান থেকে গ্রাউন্ড নিয়ে এই গ্রাউন্ডের কানেকশনটা নিয়ে নিলাম। তারপরে ভিসিসি নিতে হয়, মানে 5 ভোল্ট, তো ভিসিসি আমি এই যে এখান থেকে নিয়ে আবার এই যে 5 ভোল্টটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? তারপরে ভিও যেটা আছে, ভিওটা কন্ট্রাস্ট পিন, তো আমি এটাকে নিয়ে যে এই যে পোটেনশিওমিটারের মাঝখানে পায়ের সাথে কানেক্ট করে দিলাম। থার্ড পিনটাকে পোটেনশিওমিটারের মাঝখানে পায়ের সাথে কানেক্ট করে দিলাম, আর পোটেনশিওমিটারের একটা পায়ের সাথে 5 ভোল্ট দিব, আরেকটা পায়ের সাথে গ্রাউন্ড দিব, যাতে আমি 0 থেকে 5 ভোল্টের মধ্যে এটাকে ভ্যারি করতে পারি। যদি আমি 0 থেকে 5 ভোল্টে ভ্যারি করতে পারি। যদি আমি একেবারে 0তে নিয়ে আসি, তাহলে দেখা যাবে ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাস্ট পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? যেটা আমার, এই জন্য আমি এই পোটেনশিওমিটারটাকে ম্যাক্সিমাম কন্ট্রাস্টে ঘুরিয়ে রাখছি, ঠিক আছে? এরপরে আমরা মানে আরএফ পিনটাকে 13 নম্বর পিনে কানেক্ট করতেছি, এবং তারপরে আরডব্লিউ পিনটাকে গ্রাউন্ডে কানেক্ট করতেছি। এমনি করে বেসিক্যালি আমরা ওই যে ডেটা পিন যেগুলো আছে, বাকি ডেটা যে 4টা পিন, যেটা 4 বিটের কথা বলা হলো, ডেটা 4 থেকে ডেটা
7 পর্যন্ত এগুলাকে আমরা স্পেসিফিক কিছু পিনের সাথে কানেক্ট করতেছি, ঠিক আছে। আর লাস্টে দুইটা হচ্ছে ব্ল্যাক এলইডির জন্য, এগুলো আমরা একটা রেজিস্টার দ্বারা একটার সাথে পাওয়ারের সাথে কানেক্ট করতেছি, আর লাস্টেরটা গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্ট করতেছি। তো এই এই যখনই আমরা এলসিডি কানেক্ট করব তখন আমাদেরকে এই সেটআপটাকেই ফলো করতে হয় নরমালি, হ্যাঁ। সো কিছুটা আইডিয়া হয়তো হয়েছে, প্লাস আমি রিসোর্স গুলা যেটা দিব সেগুলো আপনারা দেখেন, আমি একটা ড্রাইভে আপনাদেরকে রিসোর্স এগুলো শেয়ার করে দিব, ওগুলো আপনারা একটু দেখলে আরো ক্লিয়ার হবে। আর বি গুড, আমরা কি এখন আগাতে পারি এটা নিয়ে, ডিজাইনটা নিয়ে? হ্যালো, আচ্ছা, আমি একটু আলট্রাসনিক সেন্সর ব্যাপারে একটু কথা বলতে পারি? হ্যাঁ বল। আচ্ছা, মানে ইউজুয়ালি হয় কি যে আমাদের যে কোনো যদি সিস্টেম থাকে, আমরা যখনই সেন্সর নিই, ওই সেন্সরের কিভাবে কাজ করে এটা দেখার বেস্ট উপায় হচ্ছে হলো এটার ডেটা শিট যেটা আছে সেটা থেকে মেটেরিয়ালটা নিয়ে একটু বোঝা যে সেন্সরটা কিভাবে কাজ করছে। প্রত্যেকটা সেন্সরে একটা হচ্ছে হলো গ্রাউন্ড থাকবে, একটা ভোল্টেজ থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার সাপ্লাই, মানে ওটা চলতে হলে তো ওটা পাওয়ার লাগবে, দ্যাটস ওয়াই দেয়ার ইজ অলওয়েজ পাওয়ার, মানে গ্রাউন্ড আর 5 ভোল্ট। আর এই সেন্সরটা কাজ করে ইউজুয়ালি যে সমুদ্র জাহাজের ভিতরে যেভাবে যে আলট্রাসনিক, আমরা মনে হয় ক্লাস 8-এ অথবা 9-এ আলট্রাসোনার নিয়ে পড়েছিলাম। সো দিস সেন্সর ওয়ার্কস যে একটা 40 কিলোহার্টজ এর একটা পালস ছুড়ে মারে, ওইটা সামনে যে 2 সেন্টিমিটার থেকে 400 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ওই জিনিসটা ডিটেক্ট করতে পারে, হ্যাঁ। তো ওইটা যদি একটা টাইম পিরিয়ডের মধ্যে যদি পালসটা ফেরত না আসে, তার মানে সামনে কোনো অবস্টাকল নাই। আর যদি ওই টাইম ডিউরেশনের মধ্যে যদি পালসটা ফেরত আসে, তার মানে দেয়ার ইজ আ অবস্টাকল। ওইটা দেখে ওই ডিসটেন্সটা তারপরে একটা কোডের ভিতরে যে ক্যালকুলেশনটা থাকবে সেখান থেকে ডিসটেন্সটা বের করে ফেলবে। আই এম ডান, থ্যাঙ্কস। ওকে, গ্রেট। সো হ্যাঁ, নাইস থিং যে ওই 4 কিলোহার্টজ এর কথাটা একেবারেই ভুলে গেছিলাম। ইটস এ গুড অ্যানালজি আসলে, যেটা আমরা অলরেডি এটা এটা আরেকটু ইনসাইট দিবে। তো কাইন্ডলি আপনারা যেটা করেন এই সার্কিটটা একটু বানিয়ে ফেলেন, কারণ আমাদের আরো একটা কঠিন প্রজেক্ট করতে হবে। সো আমাদেরকে খুব জলদি আগাতে হবে, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার না যা বলা হয়েছে এই পর্যন্ত? হ্যালো, কোন কোশ্চেন Yes. আছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। হ্যাঁ, স্যার রেজিস্টার ভ্যালু কত দিব? দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন, আমি একটু চেক করে নিই। হ্যাঁ, মনে হয় 1K দিলেই হয়, কিন্তু আমি একটু আমার ইয়েটাকে দেখে নিই। হ্যাঁ, ফার্স্ট যেটা করা হয়েছে 200 ওম এখানে ব্যবহার করলে মানে বেটার হবে, 200 220 ওম এর মতো দিলে বেটার হয়। হ্যাঁ, ব্রাইটনেসটা বেটার হয়। স্যার গ্রিন কালার ডিভাইসটার নাম কি? এটা জি স্যার। এটা এলসিডি ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে ডিসপ্লে এলসিডি ডিসপ্লে 16:2 এলসিডি ডিসপ্লে, যেটার মধ্যে আমি মানে ডেট মানে লিখতে পারবো কোনো জিনিস, হ্যাঁ লিখে আমি ভ্যালুটাকে প্রিন্ট করতে পারবো এটার মধ্যে, ডিসপ্লের মধ্যে। এলসিডি ডিসপ্লে বলে এটা, খুবই কমন একটা জিনিস, বাংলাদেশে খুবই অহরহ পাওয়া যায় এটা। হ্যাঁ, এই জিনিসটা। সো সো উই হ্যাভ দিস। এখন আমরা এই জিনিসটাকেই আমাদের বানাতে হবে। সো আমি আই উইল গো ব্যাক টু দ্যাট ওয়ান। So, and we use over here 200 ohms আমরা রেজিস্টার ভ্যালুটা দিতে পারি। জাস্ট ক্লিক অন দিস এন্ড রাইট 200 and change from here to ohms, হ্যাঁ তাহলেই হবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো আমি জাস্ট আর 2-3 মিনিট একটু সাইলেন্ট থাকবো, আপনারা একটু আমার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে এই জিনিসটাকে বানিয়ে ফেলেন। বানানো শেষ হলে আমরা কোড বুঝতে যাব। হ্যাঁ।
সবার হয়ে গেলে কাইন্ডলি আমাকে একটু জানাতে হবে, হ্যাঁ? একটু মানে হলে আমরা কোড বুঝের দিকে যাব। পটেনশিওমিটারের কি দুইটা রডের যে কোনো একটাতে যে প্লাস মাইনাস দিলেই হবে? হ্যাঁ, যে কোনো একটা হবে, তখন ঘুরানোর ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। যদি আমি এভাবে এখানে যেরকম এখানে হচ্ছে যে আমি যদি একেবারে ডান দিকে যাই সবচেয়ে কম ভোল্টেজে যাবে, 0 ভোল্টেজের দিকে যাবে, আর একেবারে বাম দিকে যাই তাহলে এটা 5 ভোল্টের দিকে যাবে, ঠিক আছে? সো উল্টা করলে আবার উল্টা চেঞ্জ হবে কন্ট্রাস্ট। যেরকম আমার মনে হয় এটা ক্লক ওয়াইজ ঘুরালে এটা ব্রাইটনেস বাড়বে, হ্যাঁ। যদি আমি উল্টা কানেকশন দেই তখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরালে মানে ব্রাইটনেস বাড়বে। বোঝা গেছে? হ্যালো? আচ্ছা, এলসিডির কানেকশনের ব্যাপারে কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখলে ভালো হবে। যে 6টা পিন হচ্ছে হলো মাইক্রো কন্ট্রোলারে যে লাগে, RS, EN আর D4 থেকে D7 পর্যন্ত, D4, D5, D6, D7, এই 6টা পিন মাইক্রো কন্ট্রোলারে যে লাগে। আর বাকিগুলো হচ্ছে হলো আইদার গ্রাউন্ড অথবা পাওয়ার দিয়ে যে এখানে যেভাবে সেটআপ দেওয়া আছে সেভাবে করে আর কি দেয়া লাগে আর কি। সো আমরা যখন একটা এলসিডি ইউজ করব তখন মাত্র 6টা পিন আমার মাইক্রো কন্ট্রোলারে এটা ডেডিকেট করে রাখতে হবে। যেহেতু 13টা আমার ইনপুট আউটপুট পিন আছে, সো উই হ্যাভ টু মানে কনসিডার যে আমার এই 6টা পিন এলসিডির জন্য চলে যাবে। Yeah, but that's a very important point because আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যাল ডিজাইনে যাবেন, দ্য মোস্ট লিমিটিং ফ্যাক্টর আর ডিসাইডিং ফ্যাক্টর যেটা আপনি মাইক্রো কন্ট্রোল সিলেক্ট করবেন, উনো ব্যবহার করবেন নাকি মেগা ব্যবহার করবেন, ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর হচ্ছে যে কয়টা আইও পিন আছে, কয়টা টিএক্স আর এক্স পিন আছে, এগুলার উপরে অনেক ডিসিশনস নিতে হয়। সো এখানে নাবিল যেটা বললো যে ইটস এ রুল অফ থাম যে 6টা পিনে আমার মাইক্রো কন্ট্রোলার নিয়ে নিবে, ঠিক আছে? বাকি 13টা পিন আমি ব্যবহার করতে পারবো অন্য কাজের জন্য। সো আমার যদি মাল্টিপল সেন্সর থাকে যেটা আমি কাজ করাতে যাই, তখন হয়তো একটা লিমিটেশন কজ করতে পারে, বা অন্য আরো যদি অ্যাপ্লিকেশন পিন লাগে আমার, রাইট নাবেল? হ্যাঁ, শাহেদ একটু যে কালারটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় ওয়্যারের কেউ একজন জিজ্ঞেস করছে। সো ও আচ্ছা, সো দ্য কালার, দ্য ওয়ে ইট ক্যান বি চেঞ্জড is as you go there. I will just I guess this is the one, yeah. So এখানে ওয়াইরে ক্লিক করলে ডান দিকে ব্ল্যাক, ব্লু, গ্রিন, অরেঞ্জ এরকম আসে, হ্যাঁ। তো আমি ওভাবে করে কালার চেঞ্জ করতে পারবো, হ্যাঁ। এই কালার চেঞ্জ করা ইজ নট ম্যান্ডেটরি, বাট জাস্ট ফর মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর লাইক সাম সর্ট অফ ডিফারেন্সিয়েশন, গ্রাউন্ডটাকে সবসময় ব্ল্যাক দিই আমি, আর ভিসিসি এর সবসময় রেড দিই। সিগন্যাল পিনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য একটা কম অরেঞ্জ মানে রং দিয়ে রাখছি, হ্যাঁ। বাট it's not like, you know, you have to maintain the color. Even if you put all the colors green, that should work the fine. আচ্ছা, যেহেতু সবাই কাজ করছে মাঝখানে আমি কিছু কথা বলি তাহলে সুবিধা হবে। লাইব্রেরির ব্যাপারে শাহেদ ওয়ান্টেড টু ডিসকাস, ওইটা নিয়ে একটু আমরা ডিসকাস করতে পারি। যে আমরা যদি আলট্রাসনিক সেন্সরটা ইউজ করতে চাই, আমি যে বললাম যে ডেটা শিট দেখে করা যাবে, তখন কিন্তু আমাদের নিজেদের করে কোডটা লিখে ওখানে প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন দেখায় দিতে হবে। বাট আমরা যদি একটা লাইব্রেরি ইউজ করি, এই জিনিসটা অলরেডি কেউ করে ফেলছে, আমরা লাইব্রেরিটাকে কল করে উই ক্যান জাস্ট গেট দ্য ডেটা, হ্যাঁ। তো মানে সো ইট মেক্স লাইফ আ লট সিম্পলার। আর যেহেতু আর্ডিনো একটা ওপেন সোর্স একটা প্ল্যাটফর্ম, দেখা যায় যে এটার হাজার হাজার মানে এত লাইব্রেরি আছে যে ইউ ক্যান ইউজ আ লট টু ক্রিয়েট। মানে আর নলেজ তো ইউজুয়ালি ইজ কিউমুলেটিভ, মানে আমি যদি আরো কমপ্লিকেটেড জিনিস বানাতে পারবো ইফ আই হ্যাভ রিসোর্সেস টু আ লট অফ লাইব্রেরিজ। সো এই জিনিসটা জাস্ট আমি অ্যাড অন করে দিলাম একটু। True. We can talk a bit more as we explain the code. ওই সময় তুই মানে please do intervene ওই সময়, because we have to go through the code and describe the code as well.
সবার কি হয়ে গেছে? তাহলে আমি চলে যাই কোডে ইনশাআল্লাহ। না ভাইয়া একটু বাকি আছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে। স্যার পটেনশিওমিটারের ভ্যালুটা কত দিব? পোটেনশিওমিটারটা মানে সিমুলেশন অন করার পরে, সিমুলেশন যদি আমি অন করি, ফর এক্সাম্পল আমি যদি ভ্যালুস গুলো এভাবে করে পাই, আমি এটার ব্রাইটনেস কমাতে বাড়াতে পারবো। এর আগে আমি কিন্তু এটা ঘোরাতে পারবো না। ফর সাম উইয়ার্ড রিজন আমি অন্য কোনো জায়গায় রাখলে এটা ভ্যালু দেয় না। হয়তো ইটস লাইক আ প্রবলেম উইথ দিস, মানে with this software, I don't know, but we have to take it all the way to the 0 volt to make it give the brightness and have a display. If I decrease it a bit, দেখি তো একটু কমালে কি হয়, না কিছুই দেয় না। I have to go to the very end to get a value. So সিমুলেশনটাকে অন করার পরে তারপরে আমি ঘুরালে এটার ভ্যালু পাবো। নেভারথেলেস আমরা তো কোডই পেস্ট করিনি এখনো। কোড যেহেতু পেস্ট করিনি এখন তো কোনো কিছু পাবোই না। মানে আমরা এখন শরীর বানাচ্ছি, এটার মধ্যে এখন আত্মা দেওয়া হয়নি। আত্মা আসবে তখনই যখন আমরা এটার কোডটা লিখে এটাকে আপলোড করব, ঠিক আছে? সো কোডটা বুঝাবো আমি ঠিক আপনাদের হার্ডওয়্যারটা বানানো হলে তারপরে। আচ্ছা ভাইয়া, যদি গ্রাউন্ডের একটা কালার ব্ল্যাক দিলাম, আরেক জায়গায় গ্রাউন্ডে আমার রেড দিলাম, তাহলে কি কোনো প্রবলেম হতে পারে? না, কোনো প্রবলেম নাই, বাট ইউ মে গেট কনফিউজড ইফ ইউ আর ফলোইং সামস অফ কালার কোড ইন ইওর মাইন্ড, ঠিক আছে? মানে নরমালি আপনি যখন ল্যাবে কাজ করেন তখন তো আপনি সব কালারের ওয়্যার পাবেনও না, রাইট? আপনি হাতের কাছে যেই ওয়্যার পাবেন সেটাই লাগাবেন। আপনি সাদা পেলে সাদা, ব্রাউন পেলে ব্রাউন, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট। বাট মানে অনেক সময় মানে ওয়্যারিংটাকে একটা নর্ম যে রেড কালার বলে হচ্ছে প্লাস ভোল্ট আর ব্ল্যাক হচ্ছে গ্রাউন্ড। But then again, doesn't matter as long as you don't get confused yourself. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। Welcome. Shahid, could you change the resistance to 10 kilo ohms? Or যেখানে potentiometer যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে, it's 250 kilo ohms দেওয়া আছে, so if you could change it to 10 kilo ohms. Let's do. Okay, তাহলে কি হবে? আরো ব্রাইটনেস বাড়লো নাকি? Oh yeah, now it's more sensitive. I think if you reduce it even more, তখন দেখা যাবে যে এটা আরেকটু মানে over the range আর কি কাজ করছে আর কি, I guess. মানে because it on average the value remains pretty high, right? এই জন্য এটা কমে দেওয়াটা বেটার নাকি, এটা বলতে চাচ্ছিস? হ্যাঁ, মানে ওখানে ছিল 250 কিলো ohms, তো একটু সরালেই দেখা যেত অনেক বেশি রেজিস্ট্যান্স, তার কারণ ডিসপ্লেটা চলে যাচ্ছিল বারবার, রাইট? আচ্ছা, রাইট। So yeah, that works better now. Yeah, that is the advantage of like having people, because in the lab it's Nabil and Nur Alam Bhai who works more. I'm busy teaching in different places, so এই জন্য যারা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে তাদের এইসব ক্ষেত্রে নলেজটা বেটার হয়। মানে there is none, মানে হার্ডওয়্যার ল্যাব ডেফিনেটলি এখান থেকে আপনারা যেটা শিখতেছেন আপনাদের একটা কনফিডেন্স দিবে। আমার নিজেকে অনেক কনফিডেন্স দিয়েছে, এবং আমি তো নর্মালি মানে আমি বাইরে পড়ে আসছি, ভালো কথা, অনেক অনেক জায়গায় পড়ে আসছি, কিন্তু আমার ফিল্ড হচ্ছে অ্যান্টেনা ডিজাইনিং এর উপরে। তো কিন্তু যারা হাতে কলমে কাজ বেশি করে তাদের যে নলেজ এবং তাদের যে স্কিল সেট, তাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা সেটা অন্য লেভেলে হয়। হ্যাঁ, তো নাবিল অ্যান্ড ইভেন দো নাবিল ইজ অলসো স্টাডিং ফ্রম কানাডা, বাট তারপরেও মানে ও অনেক প্রজেক্ট নিজে করে, আমাদের প্রোগ্রামিং সাইডটা ওই দেখে, and Nur Alam Bhai hardware sector দেখে normally, so they have very very good insight information, যেটা আসলে হাতে কাজ। এই জন্য আসলে প্র্যাকটিক্যালি নিজের একটা ছোট ল্যাব বানিয়ে ফেলা উচিত বাসায়, টু বি অনেস্ট। মানে এই ব্যাপারটা এরকম, আসলে থিওরিটিক্যাল নলেজটা স্কিল বেস যখন ট্রান্সফার করতে হয় তখন আসলে এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায়। যেরকম আমরা একটা ডিভাইস বানাচ্ছিলাম, ওটা থেকে ব্যাক ইএমএফ আসতেছিল, আমরা ওটা জানতাম না যে এত ব্যাক ইএমএফ দিচ্ছে। তো ওখানে যে আমাদের একটা ডায়োড প্লেস করতে হবে অথবা ক্যাপাসিটর প্লেস করতে হবে, দেখা যেত যে এটা এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমেই আসে আর কি। You cannot always know it from from the very beginning. হ্যাঁ, ইভেন দ্য এলসিডি কানেকশন উল্টাপাল্টা দিলে অনেক জলদি নষ্ট হয়, রাইট নাবিল? আই গেস
এটা খুব ইজিলি সেন্সিটিভলি নষ্ট হয়। আমি ডেফিনেটলি মানে যদি আমি পাওয়ার রিভার্স করে দেই তাহলে তো ওটা পুড়ে যেতে পারে। পুড়ে যেতে পারে, হ্যাঁ। সো ইটস ভেরি মানে খুবই, আমি প্রথমবার এলসিডি কিনে আমারটা নষ্ট করে ফেলছি। পরে আমি আবারও চেঞ্জ করে নর্মাল ভাইকে বললাম যে কি হলো, তারপর আবারও ওয়ারিং টায়ারিং চেঞ্জ করতে হলো, পুরো নতুন কিনতে হয়েছে আবার। তো কেয়ারফুল থাকতে হয় কাজ করার জন্য। বাট নেভারথেলেস আমার যত স্টুডেন্ট যারা খুবই ভালো মানে কাজ করে, তারা নিজেদেরই ছোট ছোট ল্যাব নিজের বাসায় বানিয়ে ফেলছে, ঠিক আছে? মানে যাতে তারা নিজেরা কিছু জিনিস নিজে বানাইতে পারে। এনিওয়েজ, আর উই গুড? সো আই উইল জাস্ট গো টু দ্য কোর্স নাও। আমি কোডটা বুঝাবো, কোডটা বুঝিয়ে রেজিস্টরের রেজিস্ট্যান্সটা কত দিবেন? 200 ohms. সো আই উইল জাস্ট গো। অনেক কথা হয়েছে, আমরা যে কোডটাকে একটু বুঝিয়ে আমরা র‍্যাপ আপ করব, কারণ আমাদের বড় একটা প্রজেক্ট বাকি আছে। পোটেনশিওমিটারের ডিরেকশনটা কিভাবে চেঞ্জ করব? সিমুলেশন অন করে আমি পরে বুঝাচ্ছি ওইটা, হ্যাঁ। আগে আমরা কোডে চলে যাই, কারণ কোড না আপলোড দিলে তো আমরা আসলে ভ্যালুস গুলো দেখতে পারবো না, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি ইনক্লুড লিকুইড এলসিডি ডট ক্রিস্টাল লাইব্রেরিটাকে নিয়ে নিব, না হলে ও ক্রিস্টাল মানে যেভাবে যে এলসিডি যে কমান্ডটা আমি ব্যবহার করতেছি এটা বুঝবে না। লিকুইড ক্রিস্টাল যে কমান্ডটা আমি এখানে ব্যবহার করতেছি ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য পিনগুলা, সেগুলা ও বুঝতে পারবে না। আমাকে আগে এই জিনিসটা লাইব্রেরিটাকে ডিফাইন করতে হবে। এবং আরো যে এলসিডি ডট সেট ডট কার্সর ডট প্রিন্ট, এই যে আমি কমান্ড গুলা ব্যবহার করতেছি, লাইব্রেরি ফাংশন গুলা ব্যবহার করতেছি, সেট কার্সর প্রিন্ট, এগুলো আমি করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি লাইব্রেরিটাকে মানে ইনক্লুড না করব, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট ইনক্লুড লিকুইড ক্রিস্টাল ডট এইচ করলাম। তারপরে কিছু পিন নাম্বারের ভ্যালু মানে পিন মানে আরএস হচ্ছে 13 নম্বর পিন, মানে আমি এখানে ভ্যারিয়েবলস গুলোর সাথে নাম্বার অ্যাটাচ করতেছি। এনেবল হচ্ছে 11 নম্বর পিন, D4 হচ্ছে 7 নম্বর পিন, D5 হচ্ছে 6 নম্বর পিন, D6 হচ্ছে ডেটা 6 নম্বর পিনটা হচ্ছে 5 নম্বর পিন, যেটা আমি মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে মানে আরডিনোর সাথে কানেক্ট করছি। D7 হচ্ছে 4 নাম্বার পিন, ঠিক আছে? এর মধ্যে তারপরে আমি ওই যে ফাংশনের যে স্ট্রাকচারটা সেটা ব্যবহার করতেছি, যে এলসিডি আরএস EN D4 D5 D6 D7। আমি যদি ডাইরেক্ট এখানে 13 এখানে 11 দিতাম, এখানে 7 লিখতাম, এখানে 6 লিখতাম, এখানে 5 লিখতাম, 4 লিখতাম, তাও কাজ করতো। মানে আমি যদি এটাকে এভাবেও লিখতাম এটা কাজ করতো। বাট ইট ইজ আ কমন প্র্যাকটিস টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমি রেজিস্টার পিনটা কোন জায়গায় কাজ করছি, এনেবল পিনটা কোন জায়গায় কানেক্ট করছি, এটা লিখে নিলাম, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে আমি একটা মানে আমার যে আল্ট্রাসনিক সেন্সরের যে সিগন্যাল পিনটা আছে সেটা আমি 8 নাম্বার পিনে কানেক্ট করলাম, এটা আমি 8 নাম্বার পিনে কানেক্ট করলাম। তারপরে আমি এখানে সেটআপের ভিতরে শুধু সিরিয়াল ডট বিগিন বড রেটটা আমি মানে সিরিয়াল মনিটরের সাথে যে স্পিডে কমিউনিকেট করবে সেটা বড রেটটা আমি এখানে লিখে দিলাম। বড রেট কি বা এটা কি এটা আমাদের এখনো বুঝাই নাই, বাট আপনারা হয়তো অলরেডি জানেন এটা বড রেট জিনিসটা কি। ইট ইজ দ্য স্পিড অফ কমিউনিকেশন, ডেটা ট্রাভেল স্পিড। এনিওয়েজ, ভয়েড লুপের ভিতরে আমি লিখতেছি কয়েকটা ভ্যারিয়েবলস নিলাম, লং ভ্যারিয়েবলস, কারণ ডিউরেশন যেটা আমরা পাবো সেটা একটা লং ফর্মে আসবে। মানে হয় না ইন্ট ক্যারেক্টার লং, ডেসিমালস এর পরে কয়টা ভ্যালু থাকবে, এটা যেহেতু আমাদের পালস ইনটা লং ফর্মে একটা ইয়ে দেয়, কমান্ডটা লং ফর্মে একটা মানে ভ্যালু দেয়, টাইমের ভ্যালু দেয়, এর জন্য আমরা লংটা নিলাম, লং ডিউরেশন ইঞ্চেস এন্ড সেন্টিমিটার। Nabil, do come in if you need to correct me on something. হ্যাঁ, hello Nabil, are you there? জি sure হ্যাঁ, go ahead. হ্যাঁ, so long duration inches centimeter, so এটা আমরা নিলাম, এগুলা ভ্যারিয়েবলস গুলাকে আমরা অ্যাসাইন করে দিলাম, কারণ এই ডিউরেশনের ভিতরে আমার টাইমটা যেটা আমরা ক্যালকুলেট করতেছি আল্ট্রাসনিক সেন্সর যে যেতে আসার টাইম, রিফ্লেকশনের টাইমটা, সেটা এটার মধ্যে স্টোর হবে। তারপরে আমরা সার্টেন একটা ক্যালকুলেশন ইঞ্চে করে ইঞ্চেস ভ্যালুটা বের করব, সেন্টিমিটার ভ্যালুটা বের করব, ঠিক আছে? সো নাবিল যেটা বলতেছিল যে এগুলোরও ফাংশন থাকতে পারে এবং এই ফাংশন দ্বারা ডাইরেক্ট আমরা এই ভ্যালুসটা পেয়ে যেতে পারি। বাট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং পারপাস আমি আমরা একটা এখানে কোড ক্যালকুলেশন করেছি এবং ফাংশন নিজেরাই লিখেছি, তো সেটা আমি একটু বোঝানোর জন্য এটা ব্যবহার করেছি আসলে এখানে। মেক সেন্স নাবিল, অর ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং অন দিস? হ্যালো, জাস্ট একটা আমি একটু ফলো করিনি একটা জায়গায়, কিন্তু একটা কথা বলে দিতে চাচ্ছি যে আমি ওই ডেটা শিটের কথা যে বলছিলাম আল্ট্রাসনিকে, ওখানে বলে দেওয়া ছিল যে যদি 2 সেন্টিমিটার টু কত 200 সেন্টিমিটার মনে হয়, রাইট? না, it's like 10 microseconds থেকে 3 মিনিট বলছে। না আমি জানি, বাট আই থিংক যে
দিস সেন্সর, এই যে সেন্সরটা আছে ওটা 2 সেন্টিমিটার থেকে 400 সেন্টিমিটার পর্যন্ত ডিটেক্ট করতে পারে আর কি ডিসটেন্স। আচ্ছা। হ্যাঁ, সো ওখানে ডেটা শিটে লেখা আছে যে যখন 150 মাইক্রোসেকেন্ড পরে যদি সিগন্যালটা ফেরত আসে দ্যাট ইজ 2 সেন্টিমিটার, আর যদি 25 মাইক্রোসেকেন্ড পরে সিগন্যালটা ফেরত আসে তাহলে দ্যাট ইজ 400 সেন্টিমিটার। ওকে, এই জিনিসটা আমি একটু কনফিউজ করে দিচ্ছি হয়তো। নো প্রবলেম, আমরা মনে হয় ওইটা না বুঝাই এখন, আমরা এটা আচ্ছা, ঠিক এটার আছে, মধ্যে okay, থাকি, okay. হ্যাঁ, অর এলস একটু কনফিউজ হয়ে যেতে পারে হয়তো। ঠিক আছে, এখানে যেটা পিং মোডটাকে আমি আউটপুট হিসাবে দিলাম, যে এটা একটা মানে আউটপুট পিন হিসাবে ডিফাইন করলাম, তারপরে এটাকে লো করলাম কিছুক্ষণের জন্য। ওখানে বলে দিছে the ping is triggered high for 2 seconds or microseconds, 2 or more microseconds, give a short pulse behind to ensure a clean pulse। মানে 2 সেকেন্ডের জন্য এটাকে অন করে অফ করতেছে যাতে একটা মানে পালসটা ক্লিয়ার একটা পালস পরে আমরা সেন্ড করতে পারি। ঠিক আছে, তারপরে কি করতেছে, ডিজিটাল রাইট করতেছে, হাই করতেছে, হাই মানে 5 ভোল্ট। হ্যাঁ, আউটপুট আমি 5 ভোল্ট দিচ্ছি, এটা 5 সেকেন্ডের জন্য হাই, 5 মাইক্রোসেকেন্ডস এর জন্য, মিলিসেকেন্ডস রাইট, মিলিসেকেন্ডস, হ্যাঁ, 5 মিলিসেকেন্ডস এর জন্য এটা হাই থাকবে, 5 মিলিসেকেন্ডস এর জন্য হাই থাকবে, তারপরে আবার এটাকে আমি লো করে দিব। ঠিক আছে, এটা কেন করতেছে, যে আমি এটাকে একটা পালস সেন্ড করতেছি, তারপরে and then it will basically use that information। এখানে 5 সেকেন্ডের জন্য হাই না, নাবিল, ক্যান ইউ স্টেপ ইন ওভার হিয়ার? হ্যালো নাবিল। হ্যাঁ, আমি বলতেছি। সো এখানে যে কাজটা আমরা প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে একটা পালস রিলিজ করবে, রাইট? তো আমার রিলিজ করতে হলে ওই পিনটাকে আমার হাই করে দিতে হবে ফর সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম। তো ওই কাজটা এখানে করতেছে যে ওইটাকে লো করে দিচ্ছে প্রথমে, যেন আমার বুঝতে পারি কখন হাই হচ্ছে। যদি হাই থাকে তাহলে বোঝা যাবে না কখন থেকে হাই হচ্ছে। সো ফার্স্টে লো করে দিয়ে 2 মাইক্রোসেকেন্ড ওয়েট করে আবার আমরা পিনটাকে হাই করে দিলাম, তখন একটা পালস রিলিজ করে দিল, 40 কিলোহার্টজের যে পালসটা রিলিজ করলো, আমরা 5 মাইক্রোসেকেন্ড ওয়েট করে এটাকে বন্ধ করে দিলাম। ঠিক আছে, রিমেম্বার যে প্রথমে যে বললাম যে আমরা একটা সিগন্যাল ছেড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল যে এখানে আমরা প্রথমে এটাকে আউটপুট কেন দিলাম, কারণ আমাদের একটা পিন দিয়ে আমি একটা সিগন্যাল সেন্ড করব, আবার ওই পিনটা দিয়ে আমি রিসিভ করব। তো প্রথমে যখন আমি এটাকে সেন্ড করব তখন এটাকে আমি একটা আউটপুট পিন হিসেবে ডিফাইন করলাম। ঠিক আছে, আউটপুট পিন হিসাবে ডিফাইন করে তারপরে আমি এটাকে একটা 5 মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য একটা পালস পাঠালাম, তারপরে এটাকে লো করে দিলাম। এরপরে কি করলাম, এই আবারও পিন মোডে যে এই পিনটাকে এখন ইনপুট পিন করে ফেললাম। এখনো কি করে পিং পিন কয়টা, মানে হচ্ছে 8 নাম্বার পিন কে ইনপুট পিন হিসাবে আমি এটাকে বলে দিলাম। এখন এটা কি করবে, যে এটা একটা ইনপুট নিয়ে দেখবে, মানে ও হাই করে দেখতেছে যে ও এই কমান্ডটা কি করে বেসিক্যালি। তারপরে কি করতেছে, আমি এটাকে পিন মোডটাকে ডিফাইন করলাম, তারপরে পালস ইন দিয়ে পিং পিন হাই করা মানে কি, এই যে কমান্ডটা আছে ও একটা মানে ওয়েট করতে থাকবে, মানে ও হাই থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ও রিফ্লেক্টেড যেই পালসটা আমি পাঠিয়েছি সেটা ফেরত না পাচ্ছি, রাইট? আই থিংক দিস পালসিন কোডটা কাজটা এইভাবে করে যে যখন আমার সিগন্যালটা ফেরত আসতেছে, সিগন্যালটা তো হাই একটা ডিউরেশন পর্যন্ত হবে, রাইট? সো এটা যখনই হাই হবে ভিতরে একটা টাইমার আছে যে টাইমারটাকে টার্ন অন করবে। ঠিক আছে, তো যখন ওই সিগন্যালটা লো হয়ে যাবে, হাই থেকে লো হয়ে যাবে, তখন টাইমারটা আবার অফ করে দিবে। সো ওই যে ডিউরেশন, যে টাইমটুকুর জন্য অন ছিল পালসটা, সেই ডিউরেশনটাকে ক্যালকুলেট করবে পালসিন কমান্ডটা। right, yeah, so that's what I'm saying যে এটা মানে বেসিক্যালি হাই হওয়া মানে ও টাইমারটা একটা অন, রাইট? ও যেটা বলতেছে নাবিল যে হাই হওয়া মানে টাইমারটা অন হয়ে যাচ্ছে, এবং যে পালসটা ও সেন্ড করছে সেটাকে ফেরত আসার পরে টাইমারটাকে বন্ধ করে এই টাইমটা এখানে স্টোর করবে। ঠিক আছে, এখন এখানে আমরা যদি একটু পরে স্লাইডে যাই, আমরা দেখব যে এখানে দুইটা ফাংশন লেখা হয়েছে, লং মাইক্রোসেকেন্ডস টু ইঞ্চেস। মানে আমি এই ফাংশনটা মাইক্রোসেকেন্ডস থেকে এটাকে ইঞ্চেসে কনভার্ট করতেছি, এবং এই ফাংশনের ভিতরে একটা ভ্যালু স্টোরড হবে। হ্যাঁ, মাইক্রোসেকেন্ডস যে জিনিসটা আছে সেই ভ্যালুটা এখানে মাইক্রোসেকেন্ডস একটা ভ্যালু এটার ভিতরে স্টোর করতে হবে। ঠিক আছে, এখন ওই যে ভ্যালুটা আসবে, ঠিক আছে, এখানে যে ভ্যালুটা আছে
ফর এক্সাম্পল যে ডিউরেশনে যেটা এখানে ডিউরেশনের ভ্যালুটা এখানে যে ভ্যালুটা থাকবে, ঠিক আছে, সেটা এখানে আসবে, ঠিক আছে। ওই টাইমটাকে আমি এখানে লিখছে যে there are 74 মাইক্রোসেকেন্ডস পার ইঞ্চ, মানে একটা সাউন্ড ওয়েভ 73.74 মাইক্রোসেকেন্ডস লাগে 1 ইঞ্চ ট্রাভেল করতে। এক ইঞ্চ ট্রাভেল করতে ইট টেক 74 মাইক্রোসেকেন্ডস, ঠিক আছে। সো দ্য মাইক্রোসেকেন্ড দ্যাট উই আর গেটিং ফ্রম দ্য পালস ইন কমান্ড, ওটাকে যদি আমি 74 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কত ইঞ্চ ট্রাভেল করছে সেটা বের হয়ে যাবে। এবং এটাকে যেহেতু যাওয়া আসার টাইম, এই জন্য এটাকে 2 দিয়ে আবার ডিভাইড করতেছি। বোঝা গেছে? মানে বেসিক্যালি সাউন্ড ইন 74 মাইক্রোসেকেন্ড ট্রাভেলস 1 ইঞ্চ। 1 সেকেন্ডে 74 মানে 74 সেকেন্ডস লাগে 1 ইঞ্চ ট্রাভেল করতে। সো যেই টাইমটা আছে ওটাকে আবার একটা 1 সেকেন্ড 1 ইঞ্চ ট্রাভেল করার জন্য যে টাইমটা লাগে সেটাতে ডিভাইড করলাম, ডিভাইড করে 2 দিয়ে ডিভাইড করলাম, করার পরে আই এম গেটিং দ্য ডিস্টেন্স বেসিক্যালি ইন ইঞ্চেস। সিমিলারলি আমার সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমার কনভার্টিং টু ইঞ্চেস, আর সেন্টিমিটারের ক্ষেত্রেও আমাদের এখানে 29 সেন্টিমিটার 29 সেকেন্ডস লাগে 1 সেন্টিমিটার ট্রাভেল করার জন্য। এই জন্য I'm dividing microseconds with 29 and dividing it by 2 to get this here. So what I'm doing here basically I'm calling these functions, যেটা আমরা পরে লিখেছি, এই ফাংশনস গুলাকে আমার লেখা ফাংশন গুলাকে আমি কল করতেছি মাইক্রোসেকেন্ডস টু ইঞ্চেস ডিউরেশন। এখানে আমার টাইমটা চলে যাচ্ছে, এই যে টাইম যেটা আছে টাইমের ভ্যালুটা এখানে স্টোর হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আবার এখানেও স্টোর হয়ে যাচ্ছে। তো ইঞ্চেস আর সেন্টিমিটারে কনভার্ট ভ্যালুটা চলে আসতেছে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি সিরিয়াল ডট প্রিন্ট ইঞ্চেস, এখানে আমি সিরিয়াল মনিটরের মধ্যে প্রিন্ট করতেছি ভ্যালুটা বেসিক্যালি ইঞ্চেস, এটা হচ্ছে ভ্যালুটা যেটা প্রিন্ট হবে, আর এরপরে এখানে ক্যারেক্টার ফর্মে ইঞ্চ লেখা হবে। সিমিলারলি সিরিয়াল মনিটরের মধ্যে সেন্টিমিটার ভ্যালুটা প্রিন্ট হবে, তারপরে সেন্টিমিটার লেখা হবে, তারপরে নিউ লাইন। হ্যাঁ, এরপরে সেট কার্সার, এটা হচ্ছে কমান্ড যে প্রথম কার্সারটা কোথায় থাকবে। হ্যাঁ, 0 কোথা থেকে ভ্যালুটা প্রিন্ট হওয়া শুরু করবে, 0 1। সো this possibly means column into row, I guess, right? Column into row. So this would be the first row and 0 column. It's gonna start printing from there and will print a centimeter. And as we go to the next slide, it will the serial dot print inches, then print inch. এমনি করে আমরা বেসিক্যালি ওটা আবার রিপিট হয়েছে। তো এখান থেকে বেসিক্যালি এরপরে আমরা কি করতেছি, আবারও নতুন ভ্যালু প্রিন্ট করার জন্য কার্সরকে এলসিডি সেট কার্সর 6,2 করতেছি, মানে আরেকটা কার্সরকে সেট করতেছি এটার 6টা কলম পরে, যাতে সেন্টিমিটারের ভ্যালুটা প্রিন্ট হওয়ার পরে ইঞ্চেসের ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়। এরপরে আমি এখানে সেকেন্ড রোতে করতে চাচ্ছি, বাট এখানে ডাজন্ট ম্যাটার, আমরা এখানে 1 দেই বা 2 দেই, ডাজন্ট ম্যাটার, ফার্স্ট রোতেই প্রিন্ট হবে এটা। সো 6টা কলম পরে আমি প্রিন্ট করতেছি ইঞ্চেস, তারপরে ভ্যালুটা প্রিন্ট করতেছি, তারপরে একটা ওই ভ্যালুটা 1 সেকেন্ডের জন্য শো করবে, তারপরে আবার ক্লিয়ার করবে, আবারও সেম বারবার এটা দেখতে থাকবে, লুপটা রান করতে থাকবে এবং ভ্যালুটা ওই অনুযায়ী চেঞ্জ হতে থাকবে। সেকেন্ড রো দেওয়ার পরে ফার্স্ট রোতেই কেন প্রিন্ট করবে? That's a good question, but somehow in Tinkercad I'm not I'm seeing. sorry, can you repeat the question please? এটা আমি শুনি। The question is যে আমি এখানে সেকেন্ড রোটা দেওয়ার পরেও এটা ফার্স্ট রোতে কেন প্রিন্ট করতেছে 6,2? ও না, এখানে হচ্ছিল ফার্স্ট লাইনে হচ্ছিল আমার সেন্টিমিটারের ভ্যালুটা দেখাচ্ছে, আর পরে যখন আমি কার্সারটা সেট করছি ওটা সেকেন্ড লাইনে, মানে ফার্স্ট লাইনে সেন্টিমিটার দেখাচ্ছে আর সেকেন্ড লাইনে আমার ইঞ্চেসে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ইঞ্চেস যেহেতু 6টা INCHES কোলন, রাইট? তো এইটা হলো 7টা আমার লেটার, তো 6 দিয়েছি, 0 থেকে 6 পর্যন্ত, যে ওই 6 এর পরে যে আমার ওই যে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট হচ্ছে মাইক্রোসেকেন্ড ফাংশন থেকে, ওই জিনিসটা তার পরে আর কি প্রিন্ট করে দিচ্ছে। এটা আমি অলরেডি বলছি, বাট আমার মনে হয় যে টিঙ্কারক্যাডে একটা গ্লিচ, টিঙ্কারক্যাডে একটা গ্লিচ আছে এখানে, 1 day বা 2 day সেম জিনিস হয় না। রিমেম্বার উই আর ডুইং আ সিমুলেশন অন দিস, সো देयर মে বি হ্যাক টু ইট। হ্যাঁ, তো আপাতত আমরা এটা জানি যে আমরা সেকেন্ড রোতে প্রিন্ট করতে চাইলে আমি 2 দিব, হ্যাঁ, নতুন লাইনে যেটা বলতেছে সেকেন্ড লাইনে প্রিন্ট করার জন্য। বাট
somehow it's a software which sometimes doesn't work properly. It may be a problem with the software itself. So আমি আপনাদেরকে কোডটা একটু কপি করে আপনাদের টেক্সট বক্সে দিচ্ছি। এই কোডটা আপনারা কপি করে আপনারা ইয়ে করবেন, হ্যাঁ, পেস্ট করবেন। কন্ট্রোল আমি আপনাদের টেক্সটে দিয়ে দিচ্ছি। তো কাইন্ডলি আপনারা এই কোডটা কপি করে এখানে যে কোডটা মানে পুরোটাই দেওয়া আছে, তো ইউ জাস্ট টেক ইট ফ্রম হিয়ার এন্ড কপি দ্য কোড ফ্রম। আচ্ছা, পুরোটা কি কপি হয়েছে? না, এটা পুরোটা আসে না। আসতেছে না, না? আচ্ছা, তাহলে can I email somebody who can share the code somehow? Hello? Or I cannot attach here anyhow. পেস্টবিনে একটা ওয়েবসাইট আছে পেস্টবিন, সেখানে যে আপনি কোডটা পাঠায় সেখানে লিংকটা পাঠাতে পারেন। Pastebin. হ্যাঁ, Pastebin. Okay. So এখানে আমি এখানে পেস্ট করে আমি কি করব? লগইন করতে হবে নাকি? না, জাস্ট অটোমেটিক নিয়ে নেওয়া যাবে এখান থেকে। হয়ে যাবে। এখানে কি করব? এটা দিব না? হ্যাঁ। ওকে, সো এই লিংকটাই না, এই লিংকটা দিয়ে দিব।
এটা কি 4টা 4 বিট ব্যবহার করছে এই জন্য? না না তো মনে হয়। না, না, এটা তা তো কাজ করে। রিয়েল লাইফে তো কাজ করে। এনিওয়েজ, আমি ওকে, ঠিক আছে। আমরা কি এটা শেষ? আমাদের কিন্তু বড় একটা প্রজেক্ট বাকি আছে অলরেডি। হ্যাঁ, একটু সময় লেগে গেছে আমাদের এটা করতে। বড় একটা জিনিস করতে হবে, আরেকটা প্রজেক্ট বাকি আছে, সেটা হচ্ছে অবস্ট্রাকল অ্যাভয়েডেন্স রোবট। আমি ওটা রাফলি মানে দেখাবো, আমি খুব ডিটেইলে এটা থিওরিতে যাব না। হ্যাঁ, কিন্তু যদি ওইটার মধ্যে একটু পড়াশোনা করতে হবে আসলে। হ্যাঁ, অনেক কিছু পড়ানোর আছে আসলে। এনিওয়েজ, নেক্সট কোডটা এরর দেখাচ্ছে, লাইন নাম্বার 103 এবং 104। জি ভাইয়া, নেক্সট কোডটা এরর দেখাচ্ছে। 103 10 হবে কেন? ও, আপনারা যেটা করছেন ওই কোডের উপরে আবার পেস্ট করে দিয়েছেন। আপনি ওটাকে আগের কোডটাকে ডিলিট করে নতুন কোডটা দিতে হবে, ঠিক আছে? ভাইয়া নতুনটাই দিছি ভাইয়া তাও। নতুন কোডটাই তো দিছি, মানে আগেরটা ডিলিট করে। তাহলে 102 লাইন কেমনে আসে? না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা ওদেরটা ভুল হয়েছে, আবার নতুন করে পেস্ট করলেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি এই যে মাত্র করলাম, লাইন আসছে 63টা। হ্যাঁ, ভাইয়া 40 নাম্বার লাইনে ভুল দেখাচ্ছে। 40 নাম্বার লাইনে ভুল দেখাচ্ছে। হ্যাঁ 39 and 40, হ্যাঁ 40 নাম্বারে 40 নাম্বার লাইনে। সিরিয়াল প্রিন্ট ইনচেস ওখানে। আচ্ছা, আমি আবারও কপি করি। হ্যাঁ, তাহলে সরি, অনলাইনে ঝামেলা। কন্ট্রোল সি, ব্যাকে যাই। আপনার ওখানে তো সেম লেখাই দেখলাম। এরা দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার ওখানে সিরিয়াল প্রিন্ট ইনচেসই লেখা 40 নাম্বার লাইনে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, লেটস সি ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আপনি তাহলে আরেকটা কাজ করতে পারেন, সেটা হচ্ছে এটাকে রিফ্রেশ দিতে পারেন। হ্যাঁ, রিফ্রেশ দিয়ে দেখেন যে ওইটা কাজ করে কিনা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, একটু ট্রাই করে দেখেন, রিফ্রেশ দিয়ে দেখেন একটু। হ্যাঁ, ওইটা দেখেন কাজ করার কথা। হ্যাঁ, আমি তো সেম কোডই কাজ করাচ্ছি, রাইট? there is no reason that it should not. আপনারা কি সব মানে প্রথমে তো ভ্যালু পেয়েছিলেন এরা কি? হ্যাঁ পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন এই যে জি ভাইয়া, ইনচেস আছে নাই। স্যার আগের বার 62 লাইন ছিল, এবার 80 লাইন আসছে, তার মানে আগেরটা ফুল ছিল না মেবি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এনিওয়েজ, ইজ দিস ওয়ার্কিং নাও ফর ইউ? না, ওই 40 নাম্বার লাইনেই প্রবলেম। 40 নাম্বার বলছে প্রিন্ট, এটা প্রিন্ট সিরিয়াল ডট প্রিন্ট ইনচেস হচ্ছে না, এরকম কিছু বলতেছে। জি হ্যালো, আচ্ছা, দ্যাটস উইয়ার্ড। ডিড ইউ রিফ্রেশ? স্যার হচ্ছে, রাইট? সো আপনারা যাদের হচ্ছে না, কাইন্ডলি একটু রিফ্রেশ করে দেখেন। হ্যাঁ, রিফ্রেশ করে কোডটাকে একটু রিফ্রেশ করেন, তারপরে সিমুলেশন রান করেন। হ্যাঁ, এনিওয়ে, এখানে এররটা দেখাচ্ছে হচ্ছে microseconds to inches was not declared in this scope, suggested alternative microseconds to clock cycles. আচ্ছা, তারপর microseconds to centimeters was not declared in this scope. আপনার ও, স্ক্রিন হ্যাঁ। শেয়ার করে কোডটা দেখানো যাবে? আপনাদের কাস্টম মেথড দুটো আসেই নাই এখানে, হুম, কাস্টম কোনটা? মেথড দুটোই আসে নাই। 60 লাস্টের দুটো লাইনের আসে যে নাই? কোডটা, এই লাস্টের লাস্টের- কাস্টম মেথড দুটো যে, ওই মেথড দুটোর একটাও আসে নাই। আচ্ছা, আসে নাই, ঠিক আছে। আমি তাহলে ওটাকে তাহলে অন্যজনের কিভাবে কাজ করতেছে এই ওয়ার্ক করতেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি তাহলে লাস্টের ভাইয়া পার্টটা এবার কোডটা কাজ করতেছে, কিন্তু মানে ডিজিটাল মিটারে দেখাচ্ছে না এলইডি রিলিজে। পটেনশিওমিটার ইয়াটা চেঞ্জ করে নাও। পোটেনশিয়ালটা। আচ্ছা, কাইন্ডলি তারপরে কাজ আমাকে করতেছে না। যাদের হচ্ছে না, আমাকে একটু স্ক্রিন শেয়ার করেন, আমি দেখি তাহলে কি সমস্যা। হ্যালো, স্ক্রিন শেয়ার করেন একটু। আমি দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে এখানে লাস্টের এই কোডটা আসেনি, মেথডের কোডটা আসেনি, এটা কি? এখানে শেষ হয়ে গেছে। এখানে শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, জি, সবারই কি এই সমস্যা হচ্ছে? হ্যালো, মেথড দুটো না আসার জন্য এই প্রবলেমটা। শাহেদ, জি ভাইয়া, এই could you প্রবলেম please হচ্ছে।
তুই could you please press the link that you sent? ওটাতে তাহলে তুই মানে you can see whether that code went অথবা paste it again and send the link again. I did it twice. হ্যাঁ কিন্তু আমি ফার্স্ট এর লিংকটাতে কিন্তু পুরো কোডটা আসছে আর কি, আমি দেখলাম মাত্র। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো দেখতেছি যে এখানে পুরো কোডটা আসছে আমার এখানে, এই যে এখানে পুরাটা দেখাচ্ছে আমার আসছে। হ্যাঁ লিংক ক্লিক করে দেখলাম যে পুরা আসছে, এটা দেখাচ্ছে। এনিওয়েজ আমি এই জিনিসটা এই লাস্টের পার্টটা কিন্তু আমি আবার কপি করে পেস্ট করে দিয়েছি এখানে। I pasted that part here. You guys can copy it from here anyhow. But I guess আমি আবারও পেস্ট, মানে কারো কি কাজ করতেছে না তাহলে there is a problem. আমার কাজ করতেছে, মেহরাজের কাজ করতেছে, so that means it should work. কাজ করতেছে ভাইয়া। So I think so somebody they are making some mistake. I'm not sure what is happening there, but you guys can share your মানে like আমি আমাকে আবারও পেস্ট করে পাঠানোর চেষ্টা করতে পারি, দেখি যায় কি। আরেকবার পেস্ট করে একটু পাঠান। হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে পাঠাচ্ছি। Can you share your screen? Or I think we should move forward with the next project. নাহলে শেষ করতে পারবো না। হ্যাঁ আমার হ্যাঁ it's okay, we can যতটুকু পারি ততটুকু ভালো করে করি। হ্যাঁ সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ, we don't need to rush things up. হ্যাঁ বাকিটা আমরা ইনস্ট্রাকশনও দিয়ে দিতে পারি, বাকিরা বাসায় করতে পারবে ইনফরমেশন দিয়ে ইনশাআল্লাহ। So what we can do, so I'll just put the paste and we'll move forward inshallah. হ্যাঁ ওকে, সো আমরা এখানে যদি যাই, লেফট সাইডে যাই, সো যে আমি কন্ট্রোল এ দিলাম, পুরাটা কপি হলো, কি দিলাম, তারপরে আমি যাব পেস্ট বিনে, রাইট, পেস্ট বিন। সো পেস্ট বিনে গেলাম and then we can paste it here. Then that thing came and then I will say create a new paste. Okay, I'm getting most probably everything here. Yes, fine. So এখানে আমি লিংকটা কপি করলাম, দিলাম। হোপফুলি ইনশাআল্লাহ এখন জিনিস ঠিক হবে। আমি এটাকে ক্লিক করলাম, ক্লিক করে দেখি আমরা শেষ পর্যন্ত পাচ্ছি সবকিছু। হ্যাঁ ঠিক আছে, কাইন্ডলি আপনারা একটু বাসায় এটা ট্রাই করেন, কারো সমস্যা হলে আমাদেরকে আমরা it will should work perfect. So we did our first project. Normally আমরা 1.5 hour সেশনে আমরা এরকম একটা প্রজেক্ট করি। হ্যাঁ বিকজ আমাদের যে কোর্স থাকে সেখানে আমাদের অনেকগুলা প্রজেক্ট থাকে, স্মোক অ্যালার্ম থাকে, আইওটি প্রজেক্ট থাকে, আমরা যেগুলো করাই। সো মানে আমাদের ইয়েতে তো নরমালি আমরা 1.5 ঘন্টায় একটা প্রজেক্টই কভার করি। তো 2 আওয়ার্স আমরা দুইটা প্রজেক্ট করার চেষ্টা করতেছি। তো সো আপনাদের উপর একটু প্রেসার হয়তো পড়তেছে। সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড। হ্যাঁ এন্ড নাও দিস ইজ আ অ্যাডভান্স প্রজেক্ট, একটু অ্যাডভান্স প্রজেক্ট। সো আমাদেরকে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড হার্ডওয়্যার। হ্যাঁ হ্যালো, আচ্ছা আমরা তাহলে যদি টাইম পাই লাস্টের দিকে যে আমরা ডেমনস্ট্রেশনটা দেখাই দিব লাইভ নাকি? ও লাইভ ডেমনস্ট্রেশন, রাইট? হ্যাঁ 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 ওটা লাস্টে দেখাই। আচ্ছা লাস্টে দেখাই, রাইট? এখন লেটস ফিনিশ দ্য ম্যাটেরিয়াল ফার্স্ট। রাইট লেটস মুভ ফরওয়ার্ড দেন। হ্যাঁ লেটস মুভ ফরওয়ার্ড, রাইট? হ্যাঁ আই জাস্ট ফরগট অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ ভাইয়া লাস্টের কোডটা কাজ করেছে? Perfect. So now we can start this new one, which is আমরা যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে obstacle avoidance robot. Obstacle avoidance robot. So there is a structure that we are following here. আমরা এখানে হয়তো রেজলিউশনটা বোঝা যাচ্ছে না। So I will go to the next যেটা আমাদের বানানো আছে অলরেডি। I will just close the other one now. So we are going to make something like this, যেটা একটা obstacle avoidance robot যে কাজ করে। বেসিক্যালি এটার এই আল্ট্রাসনিক সেন্সর দ্বারা ও বুঝবে সামনে অবস্টাকল আছে কিনা, সে অনুযায়ী ও ডিসিশন নিবে যে ও ডান দিকে যাবে, সোজা যাবে নাকি পিছে যাবে। ঠিক আছে, সেই অনুযায়ী ও ডিসিশনটা নিবে। হ্যাঁ এর আগে আমাদের এখানে L29 3D একটা মোটর ড্রাইভার যেটা আমরা ব্যবহার করতেছি এখানে, এটা সম্বন্ধে, এটা কিভাবে কাজ করে সেটা সম্বন্ধে ইনফরমেশন যদি আমরা না জানি তাহলে এটা বানানো আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, সো এইটা সম্বন্ধে একটু আইডিয়া নিব। কে অলরেডি এটা নিয়ে কাজ করছে? কেউ আছে অলরেডি এটা নিয়ে কিছু রোবট টোবট বানিয়েছে L29 3D দিয়ে? আচ্ছা ওকে, সো নো প্রবলেম, উই উইল স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। সো এই লিংকটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে আপনি খুব ভালো করে এই জিনিসটা ডিসক্রাইব করা আছে, তো সেটা আপনারা দেখতে পারবেন। এন্ড লেটস মুভ ফাস্ট নাও। হ্যাঁ ফার্স্ট জিনিস এটা একটা লিংক, আর সেকেন্ড লিংক হচ্ছে আমি এখানে পিন কনফিগারেশন সম্বন্ধে কম্পোনেন্টস
101 এর মধ্যে পিন কনফিগারেশনটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে। এটাও একটু ইউজফুল হবে। তো আমরা ফার্স্ট পিন কনফিগারেশনটা দেখে নেই। ফার্স্ট এরটা হচ্ছে enable 1 2 বেসিক enable 1 2 মানে ইনপুট 1 2 কে ও enable করবে, মানে বেসিক্যালি ইনপুট 1 2 সাথে ও কানেক্টেড। হ্যাঁ, this pin enables the input pin 1 and 2. Input 1 controls the output 1 pin controlled by digital circuits. Output 1 connected to motor 1. ঠিক আছে, গ্রাউন্ড তো আমরা জানি গ্রাউন্ড পিন 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার পিনটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, 6 নাম্বার পিনটা হচ্ছে আরেকটা আউটপুট পিন। ঠিক আছে, আমি কেন মাল্টিপল ইনপুট মাল্টিপল আউটপুট লাগবে সেটা আমরা সার্কিট দেখলে খুবই ইজিলি বুঝে যাবো। তো এটা নিয়ে ওয়ারি করার কোনো দরকার নেই, চিন্তা করার দরকার নেই। হ্যাঁ, আমি তো কিছু বুঝতেছি না, আমরা বুঝবো। হ্যাঁ, নো প্রবলেম, জাস্ট স্টে উইথ মি। হ্যাঁ, সো 6 নাম্বার পিন হচ্ছে আউটপুট পিন কানেক্টেড টু অ্যানাদার এন্ড অফ দ্য মোটর, মানে মোটরের তো দুইটা দুইটা পিন লাগে কানেকশনের জন্য। তো একটা মোটর 1 এর সাথে দুইটা আউটপুট পিনের সাথে কানেকশন দিতে হবে, আউটপুট 1 এবং আউটপুট 2 এর সাথে কানেকশন দিতে হবে। তার মানে একটা মোটরের জন্য আমার এখানে দুইটা পিন লাগতেছে, ঠিক আছে, আউটপুট পিন হিসাবে। আর তারপরে হচ্ছে ইনপুট 2 কন্ট্রোলস দা আউটপুট 2 পিন, মানে আউটপুট 2 পিনটাই কন্ট্রোল করবে ও। ইনপুট 1টা আউটপুট 1 কে কন্ট্রোল করবে, ইনপুট 2টা ইনপুট 2টা আউটপুট 2 পিনটাই কন্ট্রোল করবে। ঠিক আছে, তারপরে VCC 2 connected to a voltage pin for running motor from 4.5 to 3.6. তো বেসিক্যালি আমার যে মোটরটা আছে, আমি যেরকম 5 ভোল্টেজে নরমালি বেশি লাগে মোটরকে স্পিড একটা সার্টেন স্পিডে রান করানোর জন্য আমাদের এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই লাগে। তো আমরা এই পিনটা আমার লাগবে পরে। হ্যাঁ, এনেবল পিন আবার আরেকটা এনেবল, এটা ছিল 1 আর 2 ইনপুট পিনকে এনেবল করার জন্য। এটা হচ্ছে একটা, এই পুরো প্রথম পার্টটা হচ্ছে প্রথম মোটরকে কন্ট্রোল করার জন্য, প্রথম মোটরটাকে কন্ট্রোল করার জন্য এই পিনগুলার বেশিরভাগ লাগবে। সেকেন্ড মোটরটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আবারও দুইটা আউটপুট আছে এবং দুইটা ইনপুট আছে। 3-4 দিয়ে ইনপুট 3-4 এবং আউটপুট 3-4 দিয়ে আমি সেকেন্ড মোটরটাকে কন্ট্রোল করব এবং ইনপুট 1-2 এবং আউটপুট 1-2 দিয়ে আমি ফার্স্ট মোটরটাকে কন্ট্রোল করব। আর এটা কিভাবে কাজ করবে সেটা মানে বেসিক্যালি এই ডায়াগ্রামটাকে যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি, এই দুইটা ইনপুট পিন যাবে হচ্ছে আরডিনোতে মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে। ঠিক আছে, এনেবল মানে এই এনেবল পিনটাও আছে, কিন্তু এই দুইটা ইনপুট পিন যাবে মাইক্রোকন্ট্রোলার এবং আউটপুট পিনটা কানেক্ট হবে মোটরের সাথে। ঠিক আছে, এই দুইটা ইনপুট পিন দিয়ে আমি এটাকে এই মোটরটাকে কন্ট্রোল করব। আর দ্বিতীয়ত এই দুইটা ইনপুট পিন যাবে আরো দুইটা ইনপুট পিন যাবে আমার মানে মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে এবং এটা দিয়ে আর বাকি দুইটা আউটপুট পিন কানেক্ট থাকবে মোটরের সাথে। সো বেসিক্যালি আমরা এই দুইটা ইনপুটের ভ্যালু দ্বারা এটারও তো নিজস্ব একটা লজিক আছে। হ্যাঁ, ভিতরে এটা কাজ করতেছে এই মোটরটাকে রান করার জন্য। সো সেটা দিয়ে মানে বেসিক্যালি কাজ করবে। হ্যাঁ, সো নাও লেটস এখানে দেখেন যে দুইটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে। একটা পাওয়ার সাপ্লাই এর জন্য হচ্ছে 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছি আইসিটাকে রান করার জন্য। হ্যাঁ, আর এই ভিসিসিটা হচ্ছে যে আরেকটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে সেটা হচ্ছে মোটরটাকে ড্রাইভ করার জন্য। মানে একটা হচ্ছে এই আমার আইসিটাকে ড্রাইভ করার জন্য, আরেকটা হচ্ছে আমার এই মোটরটা যে পাওয়ার করব আমি সেটাকে ড্রাইভ করার জন্য। ঠিক আছে, এনিওয়ে সো নাও ইফ ইউ গো টু দ্য আদার লিঙ্ক and we are going to use PWM, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছি অলরেডি, যে আমরা একটা ডিসি ভোল্টেজকে মানে না আমরা এই মুহূর্তে PWM ইউজ করব। হ্যাঁ করব, রাইট, করতে হবে। সো PWM আমরা কাল লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম যে এটার ভ্যালুটা 0 থেকে 255 পর্যন্ত হয়। কেউ কিছু বলবে? হ্যালো, না আমরা আজকে মানে স্পিড কন্ট্রোল করছি না তো মোটরটার, ওটা তখন আর কি স্পিডটা যদি কন্ট্রোল করা লাগে তখন আর কি মোটরটা PWM টা লাগবে। এই কোডটাই মনে হয় PWM আছে কিনা আমি শিওর না। না আমরা আজকে স্পিড অ্যানালগ রাইট নেই যেহেতু। হ্যাঁ রাইট, তো হ্যাঁ ওই যে স্পিড কন্ট্রোল করতেছি না, রাইট। তো এখন সেটার তাহলে আমাদের লাইফটা আরেকটু ইজি হয়ে গেল, তাহলে এত ডিফিকাল্টিতে যেতে হবে না। নরমালি আমরা যখন পড়াই তখন আমরা আগে L239 3D নিয়ে জাস্ট একটা ক্লাস নিয়ে আমরা স্পিড কন্ট্রোলিং শিখাই, তারপরে উই গো টু দ্য অবস্টাকল অ্যাভয়েডেন্স রোবট অ্যাজ হোমওয়ার্ক। ঠিক আছে, সো এনিওয়েজ বাট সিন্স ইটস আ ওয়ার্কশপ আমাদের একটু রাশ করতেই হবে, এটাই নরমাল। ঠিক আছে, সো 0 হ্যাঁ বুঝি না, হ্যাঁ বলো
বলেন। কোশ্চেন ছিল ভাই, আমরা যদি এখানের মধ্যে L298 এনটা ইউজ করি, ওই ক্ষেত্রে কি করতে হবে? L298 এন মোটর ড্রাইভার যেটা, ওইটা ওইটা সম্বন্ধে স্পেসিফিক্যালি আমি এই মুহূর্তে বলতে পারতেছি না। ওইটা আরেকটা মোটর শিল্ড এবং কনফিগারেশনটা এখানেও কিছু আছে মনে দেওয়া, কিন্তু আপাতত আমরা এটা নিয়ে ফোকাস করি যে এটা কিভাবে কাজ করে বুঝে নিই, তারপরে ওটা নিয়ে আমরা চিন্তা করবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, পরে হয়তো ওইটার ফাংশনালিটিটাও সিমিলার থাকতে পারে, হয়তো ডিফারেন্ট ভাবে ওরিয়েন্টেশন থাকতে পারে, বাট হয়তো সেমও থাকতে পারে। ঠিক আছে, আমি একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট জিনিস সেটা হচ্ছে যে 0 থাকলে মোটর অফ থাকবে, ইনপুট 1 হলে সামনে দিয়ে ঘুরবে। ইনপুট 1 যদি 1 হয় আর ইনপুট 1 যদি 0 হয় তাহলে ফরওয়ার্ড দিকে ঘুরবে। আর ইনপুট 1টা যদি 0 হয় আর 1 হয়, আর আউটপুট ইনপুট 2টা যদি 1 হয় তাহলে ব্যাকওয়ার্ড দিকে ঘুরবে। আর যদি দুইটাই 1 হয় তাহলে অফ থাকবে। 1-0 হলে সামনে যাবে, 0-1 হলে পিছে যাবে, 1-1 হলে থেমে থাকবে এবং 0-0 হলে অফ থাকবে। ক্লিয়ার? এই যে ইনপুটের কথা বলা হচ্ছে, হ্যাঁ, যে ইনপুট দুইটা দিয়ে মোটরের ডিরেকশন আমি কন্ট্রোল করতে পারবো। ইনপুট এই দুইটা পিনের মধ্যে যদি আমি 5 ভোল্ট দেই তাহলে বন্ধ থাকবে, 0-0 ভোল্ট দিলেও বন্ধ থাকবে। একটা ইনপুট 1 এর মধ্যে যদি 5 ভোল্ট দেই আর ইনপুট 2 এর মধ্যে যদি 0 দেই তাহলে সামনের দিকে যাবে। আর যদি আমি ইনপুটের মধ্যে 0 দেই আর ইনপুট 2 এর মধ্যে 5 ভোল্ট দেই তাহলে এটা পিছের দিকে যাবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এরপরে হাই লো এর মাধ্যমে কি পজিটিভ নেগেটিভ চেঞ্জ করে দিতেছে? আমরা যখন মানে আমাদের আরডিনোতে আমরা তো যখন কোড করি তখন কি করি, হাই লো করি না? জি হাই মানে কি 5 ভোল্ট দিচ্ছি, ওই পিন দ্বারা 5 ভোল্ট দিচ্ছি। জি। আর লো মানে কি 0 ভোল্ট দিচ্ছি। ক্লিয়ার? 0। আচ্ছা, গ্রেট। সো সিমিলার লজিক আমরা যদি মানে ইয়েতে যাই, মানে আমি যদি সিমিলার লজিক অ্যাপ্লাই করি, যদি আমার ইনপুট 2 আর 3 আর 4 এ যাই, যদি ইফ ইউ জাস্ট থিঙ্ক দিস 3 এন্ড দিস 4, তাহলে 0-0 হলে অফ, 1-0 হলে ফরওয়ার্ড, 0-1 হলে ব্যাকওয়ার্ড এবং 1-1 হলে অফ। ক্লিয়ার? হ্যালো, ইয়েস ভাইয়া। ক্লিয়ার? সো একই লজিক ওটার মধ্যেও ব্যবহার করা হবে। আচ্ছা, এই নর্মালি আমি এটাকে যদি এই এনেবল পিনের মধ্যে যদি আমি +5 ভোল্ট দিয়ে দেই তাহলে এটা ফুল স্পিডে ঘুরবে। ঠিক আছে, ফুল স্পিডে ঘুরবে, মানে আমার মোটর 1টা ফুল স্পিডে ঘুরবে। আর এটাও যদি 5 ভোল্ট দেই তাহলে এটা ফুল স্পিডে ঘুরবে, মোটরটা ফুল স্পিডে ঘুরবে। ঠিক আছে, আর স্পিড যদি কন্ট্রোল করতে চাই তাহলে এই দুইটা পিনের মধ্যে আবার পিডব্লিউএম দিতে হয়। স্পিড নিজের ইচ্ছা মতো কমাবো বাড়াবো, যেটা আমাদের রোবট বানানোর সময় আমরা ইউজ করি না। নরমালি আমরা যখন সিম্পল রোবট বানাই তখন আমরা এটার মধ্যে ফুল স্পিডই দিয়ে দিই, যে এটা একবার ফুল স্পিডে ঘুরবে। তখন এটা এই দুইটার মধ্যে এটা যদি 5 ভোল্ট দেই তাহলে আমার মোটরটা একবার ফুল স্পিডে, ফার্স্ট মোটরটা ফুল স্পিডে ঘুরবে, এবং এটার মধ্যে যদি 5 ভোল্ট দেই তাহলে, আর যদি আমি এটার মধ্যে ওইটা না দেই, মানে আমি যদি ওই ভোল্টেজটা মানে 0 দিয়ে দিই তাহলে এটা ঘুরবেই না, যাই কমান্ড দিয়ে এটা ঘুরবে না। ঠিক আছে, the speed control pins enable A and enable P are used to turn and off and control speed of motor A and B. Clear? Clear? জি ভাই। হ্যাঁ, সো তার মানে কি হচ্ছে যে আমার স্পিডটাকে কন্ট্রোল করার জন্য যেটা লাগতেছে সেটা হচ্ছে দুইটা পিন লাগতেছে অ্যাজ ইনপুট, আর আরেকটা হচ্ছে এনেবল পিন, যে মোটরটা কাজ করবে মানে যে শুরু হবে এটার জন্য 3টা পিন লাগতেছে। মাইক্রোকন্ট্রোলারের সাথে আমার 3টা কানেকশন দিতে হচ্ছে। এটা হচ্ছে পাওয়ার পিনের সাথে কানেকশন এবং দুইটা আইও পিনের সাথে কানেক্ট, ডিজিটাল আইও পিনের সাথে কানেক্টেড হবে। আর সিমিলারলি আমার এখানেও মানে কিছু কানেকশন লাগবে। হ্যাঁ, সো now what we do is we go to the diagram. So wrapping it up, হ্যাঁ, আমার কি কি লাগতেছে, let's see, wrap up করি একটু। আর আউটপুট পিন গুলা কার সাথে কানেকশন হবে, কেউ কিছু বলতে পারবে? আউটপুট পিন গুলা কার সাথে কানেক্টেড হবে? আরডিনো না, আউটপুট পিন গুলা কানেক্টেড হচ্ছে মোটরের সাথে। মোটরের সাথে ইনপুট পিন গুলা কানেক্টেড হবে এর সাথে, আমার মানে আরডিনোর সাথে, আর আউটপুট পিনটা কানেক্ট হবে মোটরের সাথে। মাঝখানে কাজ করবে L239D, এটা হচ্ছে ওই কাজগুলা করে দিবে যেগুলো আমার করার দরকার। প্লাস এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই তো আমার একটা লাগবে মোটরকে পাওয়ার করার জন্য, নাকি? হ্যাঁ, ইয়েস ভাইয়া। ওই জন্য আমার এখানে এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাইটাকেও কানেক্ট করতে হবে যাতে ওটা প্রপারলি কাজ করে। LEDs. So let's go back to the diagram. হ্যাঁ, we have to make this diagram over here, যেটা এখানে বানানো আছে। আর এখানে আমি অবস্ট্রাকল অ্যাভয়েডেন্স রোবটের যে কোডটা আছে একটু বুঝাবো। হ্যাঁ, আমি কোডটাকে
এখানে আপনাদেরকে বেসিক্যালি এই পুরা কোড যেটা লেখা আছে কন্ট্রোল সি করে আপনাদের আবার বেসিক্যালি আমি ওখানে যে একটু পাঠিয়ে দিচ্ছি এই কোডটা যাতে আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো কাইন্ডলি এই ক্লিকটা করে আপনার কোডটা দেখতে পারবেন। তো আমি কোডটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করব, দেখি আমরা জলদি জলদি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ, তাহলে এই কোডটা কিভাবে কাজ করতেছে। হ্যাঁ, সো এটা আমরা আরডিনো থেকে বুঝালে একটু বেটার দেখা যাবে মনে হয়, জানা কি আই ক্যান এখানে দেখা যায় বেটার। সো লেটস ডু ইট ওভার হিয়ার। Oh, not this one. Okay, so let's go line by line over the code. এখানে enable pin মানে বেসিক্যালি 11 নাম্বার পিনের সাথে enable a প্রথম enable পিনটা কানেক্ট করা হয়েছে, input 1 কানেক্ট করা হয়েছে 10 নাম্বার পিনে এবং enable 2 টা কানেক্ট করা হয়েছে 6 নাম্বার পিনে। এরপরে মানে সরি ইনপুট 2 টা, এই দুইটা ইনপুট 10 এবং 6 নাম্বার পিনে, এবং এই অনুযায়ী আমাকে মানে আমার ডায়াগ্রামের মধ্যে পিনটা সরি হ্যাঁ বেসিক্যালি ইনপুট পিনটা 10 নাম্বার পিনে এবং ইনপুট 2 টা 6 নাম্বার পিনে কানেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে, এনেবলটা হচ্ছে 3 নাম্বার পিনে 3 নাম্বার পিন এবং আচ্ছা in this code we actually use PWM। হ্যাঁ, 3 নাম্বার পিনে 11 নাম্বার পিনে যাতে আমি স্পিড ইচ্ছা মতো পরে কন্ট্রোল করতে পারি আমি এই জন্য রাখছি, যদিও এটা আমার দরকার ছিল না, আমি ডাইরেক্ট এটা 5 ভোল্টের সাথে কানেক্ট করতে পারতাম। আর ইনপুট 3 আর 4 টা 4 এবং 8 নাম্বার পিনে কানেক্ট করা হচ্ছে। স্পিড লেফট 255, স্পিড রাইট 255, এখানে রাইট ফরওয়ার্ড ব্যাক স্টপি এই তিনটা ফাংশন আমরা লিখতেছি যাতে এটাকে আমি সামনে পিছে এবং রাইট এবং লেফট রাইটে মুভ করাতে পারি। ঠিক আছে, এরপরে আমরা সেটআপ মোডের মধ্যে যে সিরিয়াল ডট বিগিন 9660 তে আমরা এটাকে কমিউনিকেশন শুরু করতে যাই, সিরিয়াল মনিটরে আমি কিছু দেখতে চাইলে দেখতে পারি। এরপরে পিন মোডে যে এনেবল এ কে আউটপুট এনেবল ইনপুট পিনকে আউটপুট হিসেবে কন্ট্রোল করতে, কারণ এখানে আমরা আউটপুট দিব, কাকে দিব আউটপুট দিব L293 মানে L29 যে মোটর ড্রাইভারটা আছে এটাকে আউটপুট হিসেবে দিব, যে 5 ভোল্ট 0 ভোল্ট হিসেবে আউটপুট থ্রো করব। এর জন্য আমরা এগুলোকে আউটপুট পিন হিসেবে অ্যালোকেট করতেছি। ইনিশিয়ালি সবগুলা পিনকে লো রাখতেছি, ইনিশিয়ালি ইনপুট 1 ইনপুট 2 সবগুলাকে লো রাখতেছি, তার মানে মোটরগুলো অফ থাকবে। ঠিক আছে, ইনিশিয়ালাইজ করতেছি, সেটআপের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজ করে নিলাম পিনগুলো কোনগুলো আউটপুট কোনগুলো ইনপুট পিন। হ্যাঁ, এই সেটআপটা একবারই রান করবে, এরপর লুপের ভিতরে সব কাহিনী হবে। ঠিক আছে, so what is happening here in the loop, we are putting the ping pin মানে যে আমার পিং যে ক্যালকুলেট মানে আমার তো আল্ট্রাসনিক সেন্সর আছে রাইট, তো আল্ট্রাসনিক সেন্সরে যেটা আমরা কোডটা দেখলাম যে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিলাম, লং ফর্মে ডিউরেশন এবং ইঞ্চেস, কারণ পিং পিনটা ডিউরেশন ফর্মে আমার ভ্যালুটা দেয়, মানে সরি লং ফর্মে ভ্যালুটা দেয়। তো পিং মোড পিং পিন কয় নাম্বার কানেক্ট করছি, পিংটা একটু দেখে নেই, 12 নাম্বার পিনে কানেক্ট করছি। ঠিক আছে, 12 নাম্বার পিনে কানেক্ট করা হয়েছে, তো ওইটাকে আউটপুট হিসেবে ডিফাইন করা হয়েছে এর ভিতরে। তারপরে কারণ এটা আবার পিন মোডটাকে প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়নি, কারণ এটা কোডের ভিতরে চেঞ্জ হবে, মাঝে মাঝে ইনপুট মাঝে মাঝে আউটপুট, যখন ও শুনবে যখন ইট উইল লিসেন ইট উইল বি আ ইনপুট পিন, যখন ও পালস বাইরে দিকে থ্রো করবে তখন সেটা হবে একটা আউটপুট পিন। এর জন্য যেটা এই কোডটা আমি অলরেডি বুঝিয়ে ফেলছি যেখান থেকে ওরা ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করতেছে, সো আমি এখানে আর এটার ডিটেইলে যাব না। এখানে আমরা এই পার্টটা শুধু বোঝার চেষ্টা করব যে যদি ইঞ্চেস 8 ইঞ্চেসের চেয়ে কম হয় তাহলে স্টপ করবে, 1.5 সেকেন্ড স্টপ করবে, পরে পিছে যাবে, ব্যাকওয়ার্ড যাবে। ঠিক আছে, ব্যাকওয়ার্ড যাবে 2 সেকেন্ডের জন্য, পিছে যাবে, তারপরে রাইট টার্ন করবে। ঠিক আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত 8 ইঞ্চির চেয়ে বেশি গ্যাপ আমি না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আর সামনে যাবে না। বোঝা গেছে? আর স্টপি ফাংশন, ব্যাকওয়ার্ড ফাংশন, রাইট ফাংশন গুলো আমি পরে বুঝাচ্ছি, নিচে গেলে বুঝাচ্ছি। সবাই কি ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? হ্যালো, জি ভাইয়া।
তো প্রথমে স্টপ করবে 8 সেন্টিমিটার চেয়ে কম পেলে, ইঞ্চেস চেয়ে কম পেলে স্টপ করবে। স্টপ করার পরে মানে স্টপ করার পরে 1.5 সেকেন্ড স্টপ করবে, তারপরে 2 সেকেন্ডের জন্য পিছিয়ে যাবে, তারপরে 1.5 সেকেন্ড মানে রাইট টার্ন নিবে 1.5 সেকেন্ডের জন্য, ঠিক আছে। তারপরে যদি ও যে দেখে যে 8 ইঞ্চেসের চেয়ে বেশি হয়, তখন ও সামনের দিকে আমরা মুভ করা শুরু করবে, ঠিক আছে। এন্ড ফরওয়ার্ড ফাংশনটা কি? ফরওয়ার্ড ফাংশনটা হচ্ছে এনেবল পিনটা হাই থাকবে, এনিওয়েজ ওরা যদিও ওটাকে ইয়ে করে এনেবল পিনটাকে হাই করে রাখতেছে, ঠিক আছে। আর দুইটাকে হাই লো হাই, আবার এনেবল 2টাকেও হাই করতেছে, মানে দুইটা মোটরের জন্য দুইটাকে হাই করলো, হাই লো মানে সামনের দিকে যাবে, ভালো কথা। ব্যাকওয়ার্ড ফাংশন কি? আবারও এনেবল এ বিটাকে হাই করে রাখতেছে, মানে টোটাল 5 ভোল্ট দিয়ে রাখছে, তার মানে ফুল স্পিডে মুভ করবে। আর এটা হচ্ছে এনেবল মানে ইনপুট 1 লো হাই, মানে পিছে লো হাই, মানে প্রথমে ছিল হাই লো, এখন হচ্ছে লো হাই, তার মানে কি এটা পিছে যাবে এখন, ঠিক আছে। আর রাইটে যাওয়ার জন্য একটা একদিকে ঘুরবে, আরেকটা আরেক দিকে ঘুরবে, তার মানে হচ্ছে 1001 যদি হয়, একটা মোটর যদি একটা একটা বাম দিকের মোটরটা যদি সামনের দিকে ঘুরে, আর মানে একটা মোটরকে সামনের দিকে ঘুরবে, আরেকটা মোটর পিছের দিকে ঘুরবে, এবং এই সিকোয়েন্সে আমরা যখন ঘুরাবো এটাকে, তখন এটা ডান দিকে ঘুরবে, ঠিক আছে। এরপরে যখন সবগুলাকে লো করে দিব, তখন সে স্টপ হয়ে যাবে, বুঝা গেছে। এই ফাংশন গুলাকেই, এই ভয়েড ফাংশন যেটা কোনো ভ্যালু রিটার্ন করে না, এই ভয়েড ফাংশন গুলাকে আমি এই লুপের ভিতরে কল করতেছি, এই যে স্টপি, ব্যাকওয়ার্ড, রাইট, এই ভয়েড ফাংশন গুলাকে আমি লুপের ভিতরে কল করতেছি, যাতে আমি এটাকে আমার ইচ্ছা মতো ঘুরাতে পারি। সো এখন আপনাদেরকে আমি 10 মিনিট দিব, 10 মিনিট আমি কোনো কথা বলবো না, আপনারা কোনো কথা বলার দরকার নেই, চুপচাপ যেটা করতে হবে যে এই কোন কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই বলবেন, এই ডায়াগ্রামটা বানানোর চেষ্টা করবেন, ঠিক আছে। আমি আপনাদেরকে কিছু হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে প্রথমে এখান থেকে মোটর নিতে হবে, হ্যাঁ। মোটর কোনটা নিবেন? মোটর যদি আমি প্রেস করি, তো মোটর নিলে আমি হবি মোটরটা, গিয়ার মোটরটাকে পছন্দ করি বেশি, হ্যাঁ। তো হবি মোটর, গিয়ার মোটরটাকে আপনারা নিবেন, দুইটা হবি গিয়ার মোটর নিবেন। তারপরে আপনারা এখানে প্রেস করবেন L29, এখানে যদি লেখেন L29 না, সরি, L29, হ্যাঁ। এটা দিলে আমরা এটা এইচ ব্রিজ মোটর পাবো, এটা একটা নিবেন, হ্যাঁ। নিয়ে বাকিটা তো আপনি বুঝতেছেন যে এখানে একটা ব্যাটারি নিতে হবে। এখানে যদি আমি একটা ব্যাটারি নেই, 9 ভোল্টের ব্যাটারি, নর্মালি আমরা আমাদের প্রজেক্টের জন্য 9 ভোল্টের ব্যাটারি নিলে খুব জলদি রান আউট করে, আমি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নেই কাজ করানোর জন্য, ঠিক আছে। তো আপনারা কোনো সময় প্রজেক্ট করলে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ইউজ করবেন। তো এটাকে নিবেন, নেওয়ার পরে আপনারা এই জিনিসগুলাকে এইভাবে করে কানেক্ট করার চেষ্টা করেন, একটু ধৈর্য সহকারে, আমার মনে 10 মিনিটে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আপনারা একটু এটা করার চেষ্টা করেন, হ্যাঁ। আমি এগুলো ডিলিট করে দিই, একটু ডিলিট করে মানে আপনারা জাস্ট এখানে কোডটা পেস্ট করলেই কাজ করা শুরু করবে এটা, হ্যাঁ। So kindly take your time, take say around 5 to 6 or 10 minutes to make this circuit, huh? Are we good? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Great, alhamdulillah. So let's move forward, inshallah, huh? আমি মিউটে গেলাম, তাহলে এখন মিউটে গেলাম।
হয়ে গেছে কি সবার? হ্যালো, বানানো? হ্যাঁ না অলমোস্ট। স্যার, একটু সময় লাগবে আরো? আর একটু কতটুকু সময় লাগতে পারে আর? হ্যালো, 3-4 মিনিট। ও 3-4 মিনিট লাগবে না? আচ্ছা ঠিক আছে। সবাই কি ট্রাই করতেছে? জি ইয়েস স্যার। গ্রেট গ্রেট, ইনশাল্লাহ। তাহলে আমরা তাহলে আরেকটু টাইম দিই তাহলে, ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ। ডান স্যার। আরে 1 মিনিট দাঁড়ান। I will wait for one more minute and then we can say at 8:45 we can start moving forward. Huh? Inshallah.
Okay. So now if we copy the code and if we can paste the code, হ্যাঁ মানে বেসিক্যালি যে আমি যদি এখানে যে টেক্সট সিলেক্ট করে এখানে কোডটা পেস্ট করি, যে কোডটা আমি পাঠিয়েছি, এটা বুঝালাম কিছুক্ষণ, ঠিক আছে? সো এখানে একটা দুটো লাইন রিডান্ডেন্ট আছে, যেরকম লেফট স্পিড রাইট স্পিড, এটা আমরা কোথাও কাজে লাগাই নাই। হ্যাঁ, এটা আমরা স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য রেখেছি, কিন্তু আমাদের এই প্রজেক্টে স্পিড কন্ট্রোল করতে হয় নাই, যার কারণে আমরা ডাইরেক্ট এনেবল হাই হাই লো লো দিয়ে কাজ করে ফেলতে, যেটা নাবিল প্রথমেই বলছিল। সো এখন আমরা যদি দেখি এটাকে সিমুলেশন অন করি, আমরা দেখব যে প্রথমে এটা বন্ধ হয়ে আছে, পিছিয়ে যাচ্ছে, আবার বন্ধ হচ্ছে, তারপরে পিছিয়ে যাচ্ছে, রাইট টার্ন নিচ্ছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে, রাইট টার্ন নিচ্ছে, ঠিক আছে? সো এখানে দেখতেছেন যে প্রথমে দুইটাই নেগেটিভ, 0 0 থামলো, তারপর পিছিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? দেন ইট ইজ টার্নিং। হ্যাঁ, এটার স্পিডটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, মানে নেগেটিভ মানে পিছিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন যদি আমি সামনে নেই, দেখতে পারবো যেটা পুরাটাই সামনে যাচ্ছে, যে +31 RPM, +231 RPM, +231 RPM এর সামনের দিকে যাচ্ছে। এটা স্ট্রেট যেতেই আছে, কারণ সামনে কোনো অবস্ট্রাকলস নাই, যেতেই আছে। অবস্ট্রাকলসটা হচ্ছে 6.1 সেন্টিমিটার দূরে। এখন যদি আমি কাছে নিয়ে আসি, এই যে 8 ইঞ্চের চেয়ে কম নিয়ে আসি, তখন আবারও ও পিছিয়ে যাবে, থামবে, পিছিয়ে যাবে, আবার রাইট টার্ন নেবে। বোঝা যাচ্ছে? আমি এতক্ষণ তো খুব জলদি একটু বললাম, আমি জাস্ট কেউ কি আউটপুটটা পাচ্ছে অলরেডি? হ্যালো, ইয়েস স্যার। পাচ্ছে, রাইট? তার মানে এই জিনিসটা বারবার বুঝে নাকি? হ্যালো, এটা ব্রাশ দিতেছে Blast L293D। আচ্ছা, এটা নষ্ট, মানে তার মানে এখানে কোনো পাওয়ার কানেকশনে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে হয়তো, বা কানেকশনটা প্রপারলি হয় না এখানে। হ্যাঁ, আমি একটু L293D কানেকশনের ব্যাপারে একটু বলে নেই। হ্যাঁ, এখানে যদি আমরা L293 এর দিকে যাই, এখানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা কি। এখানে এটা হচ্ছে এনেবল 1, 2 নাম্বার পিনটা হচ্ছে ইনপুট 1, 7 নাম্বার হচ্ছে ইনপুট 2। মোটরের সাথে কানেকশন, প্রথম মোটরের সাথে কানেকশন হবে 3 এবং 6 নাম্বার পিনের সাথে, 3 এবং 6 নাম্বার পিনের সাথে। 4 এবং 5 নাম্বার হচ্ছে গ্রাউন্ড, 13 এবং 12 নাম্বার পিন হচ্ছে গ্রাউন্ড। ভিসিসি 1 হচ্ছে 5 ভোল্ট, যেখানে আমি দিব আইসি কে পাওয়ার করার জন্য। আর ভিসিসি 2 হচ্ছে যেটা এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই, মোটরকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য, যেটা আমরা কানেক্ট করব 8 নাম্বার পিনের সাথে। সিমিলারলি ইনপুট 4, 3 আর 4 হচ্ছে আমার আরডিনোর সাথে কানেক্টেড হবে, যেটা সেকেন্ড মোটরটাই কন্ট্রোল করবে। আর আউটপুট 3 আর 4 হচ্ছে সেকেন্ড মোটরের সাথে কানেকশন হবে, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য বেসিক নলেজ অ্যাবাউট ইট। হ্যাঁ, নাও লেটস গো টু দ্য ফিগার ইটসেলফ। হ্যাঁ, আপনারা যদি দেখতে পারেন যে এখানে বোঝানোটা একটু টাফ। এটা হচ্ছে এই যে হোয়াইট স্পটটা যে দেখতেছেন, সেটা হচ্ছে 1 নাম্বার পিন। 1 নাম্বার পিনটা হচ্ছে এনেবল 1 and 2। তো এনেবল নাম্বার 1 and 2 আমি 11 নাম্বার পিনে কানেক্ট করছি। আমরা যদি করে যাই, দেখেন 11 1 নাম্বার 11 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড, রাইট? 11 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড নাকি? ফাইন। নেক্সট পিনটা হচ্ছে ইনপুট 1। ইনপুট 1টা হচ্ছে 10 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড। তাহলে আমি ইনপুট 1টা এই 10 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্ট করেছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে ইনপুট 2 হচ্ছে 6 নাম্বার পিনের সাথে কানেক্টেড। এই যে ইনপুট 2 হচ্ছে এইটা, এই দেখেন পিনের উপরে কিন্তু যদি আপনি কার্সরটা নেন, ইনপুট 2 দেখতে পারবেন। এই ইনপুট 2টা ইজ কানেক্টেড উইথ 6 নাম্বার পিন। ওকে, ডান। এরপরে মোটরের সাথে কানেকশন হবে, মোটরের সাথে যে কানেকশনটা হবে সেটা হচ্ছে, আমরা যদি ডায়াগ্রামে ফেরত যাই, মোটরের সাথে কানেক্ট হবে 3 এবং 6, এই দুইটা পিনের সাথে। হ্যাঁ, 3 এবং 6। হ্যাঁ, সো লেটস গো ব্যাক টু দ্যাট ওয়ান। সো মোটরের সাথে 3 নাম্বার পিন এন্ড 3 নাম্বার পিন এখান থেকে গেল এটার সাথে, আর গ্রাউন্ড এটার সাথে, যে সরি আউটপুট 2 এর সাথে কানেক্ট হচ্ছে এই পিনটা। হ্যাঁ, এই যে এখানে এটা হচ্ছে কয় নাম্বার পিন? এই যে আউটপুট 2, এটা কয় নাম্বার পিন? 1 2 3 4 5 6 নাম্বার পিন। দেখেন আউটপুটটা, এই যে 6 নাম্বার পিনটা হচ্ছে আউটপুট, ঠিক আছে? সিমিলারলি আমি আবারও
দেখেন আমরা যদি এখানে ফোকাস করি তাহলে you can see that output 4 is being connected with this motor, and then again this is ground, this is connected to the ground. এই পিনটাও গ্রাউন্ডের সাথে কানেক্টেড। এটা হচ্ছে আবার আউটপুট 3 যেটা মোটরের সাথে কানেক্টেড, আর মোস্ট প্রবাবলি এটা হচ্ছে ইনপুট 3 যেটা কানেক্টেড হচ্ছে 4 নাম্বার পিনে। So input 3 is connected in 4 number pin as you can see, and input 4 is connected with the 8 number pin. So 8 number পিনের সাথে এই যে এই ব্রাউন রঙের ওয়্যারটা ইনপুট 4 এর সাথে কানেক্টেড হয়েছে। তো এইভাবে করে আসলে এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস যে আইসির মধ্যে ইনপুট যাচ্ছে আর আইসির আউটপুটটা যাচ্ছে মোটরের সাথে, রাইট? এবং এই সিগন্যাল পিন যেটা আছে আল্ট্রাসনিক সেন্সর যেটা থেকে আমরা ডিসটেন্স মেজার করতেছি, এবং এখানে খুব কম মানে একটা জিনিস হচ্ছে যে এই ডিসটেন্স মেজার করে মাইক্রোকন্ট্রোলারকে বলতেছে ডিসটেন্সটা কত, এই ডিসটেন্সের ভ্যালু অনুযায়ী মাইক্রোকন্ট্রোলার ডিসিশন নিয়ে মোট আমার L239 3D কে ডিসিশন দিচ্ছে যে তুমি এটা করবা, এটা হাই করবা, এটা লো করবা, এটাকে টার্ন অন করবা, এটাকে মানে বেসিক্যালি এই সরি মাইক্রোকন্ট্রোলার পিনগুলা 1010 হচ্ছে এই অনুযায়ী এই L29 3D টা ডিসিশন নিচ্ছে যে আমার মোটরটা কি সামনে যাবে, আউটপুটটা কি আমি হাই লো করবো নাকি লো হাই করবো। আমি কি বুঝাতে পারছি জিনিসটা? কাইন্ডলি বোঝা গেছে? সবাই কি বুঝতে পারছে? হ্যাঁ, আর আমি ভুলটা করেছিলাম হচ্ছে 5 ভোল্টের জায়গায় 3 ভোল্টে অর্ডিনোতে কানেক্ট দিয়েছিলাম 3.3 ভোল্টে। আচ্ছা আচ্ছা চিপটান হচ্ছে এই চলতেছিল। আচ্ছা আর আপনি এইটা দেখাচ্ছেন অবস্টাকলের মাধ্যমে কিভাবে ওই যে চেঞ্জ করে রোটেশনটা আরেকবার দেখালে ভালো হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। সো আমি যদি এটাকে লেস দেন 8 ইঞ্চেস নেই, হ্যাঁ, সে নাও ইটস 5.8 6.7 7.7, হ্যাঁ, লেস দেন 8 যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা কি করবে, পিছে থামবে। প্রথমে কি হবে, থামবে, তারপরে পিছে যাবে, তারপর রাইট টার্ন নেবে, নাকি এটা করবে না? তো থামলে আমি এখানে 0 দেখবো, পিছে গেলে দুইটা নেগেটিভ আরপিএম দেখবো, আর রাইট টার্ন করার জন্য একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ দেখবো, নাকি? মেক সেন্স? জি জি। সো লেটস সি এই সিকোয়েন্সটা আমরা দেখি কিনা। প্রথমে থামলো, তারপর পিছে যাচ্ছে, তারপর থামলো, তারপরে রাইট টার্ন হয়েছে। আচ্ছা আবার দেখি, এই যে রাইট টার্ন করতেছে, থামলো, পিছে যাচ্ছে, তারপর আবার থামলো, রাইট টার্ন নিচ্ছে, আবার থামলো। মানে ফার্স্টে কি এটা কি করতেছে, থামতেছে, পিছে যাচ্ছে, থামতেছে, রাইট টার্ন নিচ্ছে। মেক সেন্স? মানে জিনিসটা কি করতেছে যে ঘুরে যাবে, ওই জায়গা থেকে ঘুরে যাবে। ঘুরলে কি হবে, অন্য কোনো জায়গায় অবস্টাকল যেটা নাই সেদিকে যাবে। কেউ কিছু বলবে? নয়েজ আসতেছে। হ্যালো, হ্যাঁ, কেউ বলবে কিছু? হ্যালো, I think that's about it. আমরা কনক্লুশন যদি ড্র করতে পারি, if we could talk some, তাহলে মনে এটা ঠিক হয়ে যাবে। It's 8:53, right? ও হ্যাঁ, ফাইন, হ্যাঁ, গট ইট। বাট আই গেস ইউ গাইজ আন্ডারস্টুড না? সবাই বুঝছে না জিনিসটা? ইয়েস স্যার। তো এখন মানে এই জিনিসগুলা যে আমরা করলাম, তাহলে মানে ইটস লাইক মানে জিনিসগুলা যারা আগে করেছে তাদের জন্য রিডান্ডেন্ট হতে পারে, কিন্তু যারা ফার্স্ট টাইম করতেছে তাদের জন্য তো খুব ইন্টারেস্টিং। আমার মনে হয় যে আপনারা বুঝতেছেন জিনিসগুলো আসলে কমপ্লিকেটেড না, ইটস ভেরি সিম্পল, রাইট? It's very much possible that you can do this, and we do these things, and if you do it hands-on, things become even more interesting, huh? And through our courses that we offer from Fabotronics, we also do smoke alarms, PI sensor based work. আরো খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস যেগুলো আছে সেটা ওয়াইফাই মডিউল নিয়ে কাজ করা, ব্লুটুথ মডিউল নিয়ে কাজ করা, দ্যাট মেক্স থিংস ইভেন মোর ইন্টারেস্টিং, রাইট? যেটা আমরা এই সিমুলেশন প্ল্যাটফর্মে করতে পারবো না, সেটা আমাদের হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট দ্বারাই করা সম্ভব, ঠিক আছে? So that's what I wanted to say, and like you guys are surely welcome to come and do the course. I'm sure you guys would be benefited, and আপনাদের ইউনিভার্সিটি অনেক কাছে। So that's it from me. I guess you guys enjoyed it, and I would give the floor to Norman Bhai and Nabil if they want to show anything or if they want to say something. Huh? Okay. Nabil, over to you. Hi everyone. আমরা আসলে
অনলাইনে ওয়ার্কশপ করাটা ডিফিকাল্ট হয়। আমরা যদি প্র্যাকটিক্যাল ডেমনস্ট্রেট করতে পারতাম, আমাদের যদি সবার কাছে একটা করে সার্কিট বোর্ড থাকতো, আমরা সবাই যদি এটা হ্যান্ডস অন বানাতাম। মানে ইউজুয়ালি একটা জিনিস যে সমস্যাটা হয় যে সিমুলেশন থেকে যখন আমরা হার্ডওয়্যারে অ্যাকচুয়ালি ইমপ্লিমেন্টেশনে যাই, তখন দেখা যায় অনেক টাইপের এরর হয়। ওই এরর গুলাকে ডিবাগ করে বের করাটাও ইজ অ্যান এক্সপেরিয়েন্স বাই ইটসেলফ, ঠিক আছে? সো I would request you guys in the future when the COVID situation is better, we could all arrange an on-site workshop. That way it would be much better that মানে আমরা আরেকটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ একটা ওয়ার্কশপ করা সম্ভব হবে। আর আমাদের অ্যাড্রেস আমি এখানে পেস্ট করে দিয়েছি, আমাদের ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, আর আমাদের ফেসবুক পেজে যদি ইফ ইউ গাইস ফলো আস, তাহলে আমরা কি কি প্রজেক্ট করছি সেগুলো নিয়ে একটা ধারণা থাকবে, আমরা কি কি কোর্সেস কোন সময় অফার করছি সেই জিনিসগুলো একটু জানা যাবে। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ যে আমরা একটু কাটিং এজ জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করার ট্রাই করতেছি। সো আমরা যদি সবাই একসাথে জিনিসগুলো করি তাহলে আই থিঙ্ক ইট উড বি আ ভেরি গুড অপরচুনিটি ফর অল অফ আস আর কি। তো স্কিল বেসড এডুকেশন এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে এখন নাম্বার 1 প্রায়োরিটি হচ্ছে স্কিল বেসড। মানে আমরা পড়াশোনা করতেছি যে জাস্ট সার্টিফিকেটটা না নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমি যে ইমপ্লিমেন্টেশন করব সেই জিনিসগুলো আমাদের আসলে জানা খুবই প্রয়োজন, রাইট? সো আমরা যে জিনিসটা পড়ছি সেটার জানি আমাদের একটা I just want to intervene, Nabil, that what you are saying on that line, সেটা হচ্ছে যে what he was pitching যে আপনাদের যদি কোনো ভালো আইডিয়া থাকে প্রজেক্টের বা যেটা আপনারা কাজ করতে চান, we always welcome you guys to step in and have a conversation, and if you have a mutual, we can always advise you for sure, and if you have a mutual interest as well, we can also work on it together as well. হ্যাঁ, একটা হচ্ছে দিক দেখিয়ে দেওয়া, ডিরেকশন দেখিয়ে দেওয়া, এটা তো আমরা অবশ্যই করতে পারি। আর প্লাস মনে করেন ইফ ইউ নো অফ এনি ইন্ডাস্ট্রি আইদার টু ইয়োর রিলেটিভস অর হোয়াট এভার, যেখানে কোনো একটা মেশিন অটোমেশন করলে তাদের, যেরকম আমরা দারাজের সাথেও কাজ করতেছি তাদের ওয়েস্টেজ ইমপ্রুভ করার জন্য, হ্যাঁ, ওয়েস্টেজ যেটা হয় সেটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য আমরা কাজ করতেছি, একটা মেশিন বানানোর চেষ্টা করতেছি। মিটিং হলে আমরা তাহলে ওইটা নিয়ে কাজ করবো। সো we are trying to make machines automated. So if you have nice ideas or if you have something that there's some factory that you know that you can want to automate, or you want to clone a motherboard that is you are normally importing from abroad, we are always there to work on together. Huh? So that's it. You guys are also welcome to come, and I'm very happy যে আপনারা এত এনগেজ ছিলেন পুরো সেশনে, 2 ঘন্টা সেশনে সবাই হার্ড ওয়ার্ক করতেছিল, অ্যাটেনশন ড্রপ আমি একেবারেই ফিল করি নাই। So it just proves that you guys are so focused, mashallah. So any questions are welcome. You guys are all welcome. You are always welcome to come and do our projects. As you do the courses with us, you just don't do a course, you also get exposed to a community of us. You become just like our brothers and sisters. So basically you can benefit from our knowledge as well, and we always welcome you on that. Anyway, so that's it from us. Extra information. Oh yeah, আমাদের just keep following with us and keep stay with us. তাহলে hopefully we'll get to do a lot more things, and inshallah দেখা যাক যে the situation ভালো হলে we can arrange on site, আমাদের অফিসে হতে পারে অথবা ক্যাম্পাসে হতে পারে, যেখানেই হোক আমরা we could arrange another workshop. I think that would be very fruitful. Best wishes from the Fabotronics team. I hope you guys have a wonderful evening. Yeah, I hope আপনারা সব এনজয় করছেন, রাইট? মানে go ahead. ভাইয়া মানে কোন প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কোন আরডিউইনোটা নিব, এইটা আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? আইও পিনের উপরে, RxTX সিরিয়াল কমিউনিকেশন কয়টা পিন আছে, যদি আমার মাল্টিপল সিরিয়াল কমিউনিকেশন লাগে তাহলে দেখা যাবে যে RxTX শুধু একটাই আছে এখানে, হ্যাঁ, উনোতে। মাল্টিপল লাগলে আমাদের মেগায় চলে যাব, ঠিক আছে? যেখানে আমার আরো কম আইও লাগতেছে আমি ন্যানোতে চলে যাব, ইনপুট আউটপুট পিন যত কম লাগতেছে, ঠিক আছে? ডিপেন্ড করবে আমি কতগুলা পিন ব্যবহার করব। যদি আমার পিন রিকোয়ারমেন্টস মানে হাই হয় আমার অ্যাভেলেবল পিনের চেয়ে, তখন আমাকে মেগায় যেতে হতে পারে, ঠিক আছে? সো দ্যাটস এবং পিনের রিকোয়ারমেন্ট কমানো করারও অনেকগুলা কমিউনিকেশন আছে, যেগুলা I2C আছে, সিএল কমিউনিকেশন, মিসোমসি আছে, যেগুলো আমরা পরে আমাদের কোর্সের মধ্যে। তো ওগুলা কনসেপ্ট দিয়েও পিন রিকোয়ারমেন্ট কমিয়ে ফেলা যায়, ঠিক আছে? ভাইয়া একটা প্রজেক্ট থেকে কি একাধিক মানে হচ্ছে আরডিউইনো ইউজ করা যাবে? লাগতে পারে। আচ্ছা, that is really you need it actually, but ভাইয়া এখন কি আপনাদের অন সাইট কোর্সগুলা চালু আছে? আচ্ছা, এখনো চালু আছে, হ্যাঁ।
আমরা অলরেডি ব্র্যাকেট দুইটা গ্রুপের সাথে কাজ করছি, সো হোপফুলি মানে আমরা এরকম বিভিন্ন টাইমে আর কি বিভিন্ন টাইপের প্রজেক্ট নিয়ে আমরা একসাথে কাজ করি আর কি, হ্যাঁ, কোলাবোরেটিভলি। সো ইউ গাইজ আর মোস্ট ওয়েলকাম আমাদের সাথে, ইউ ক্যান ডিসকাস এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট। আর আরেকটা ওই যে যেটা বললো যে আচ্ছা না, দ্যাটস শাহেদ আনসার্ড ইট, সো দ্যাটস ইট ফ্রম মি। এনি আদার কোয়েশ্চেনস প্লিজ? I hope you guys learned something, right? That would be মানে as a teacher আমার সবসময় থাকে যে আমার স্টুডেন্টরা যদি কিছু না শিখে আমি বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকি, ভালো লাগছে তো, ক্লাসটা বুঝছো তো তোমরা ঠিকভাবে? So very uncommon of me. So you guys got to learn few things, right? That would be something rewarding. bhaiya. Okay, that Yes, would be okay. That's great. That's great. That is the main earning from here, huh? So inshallah, I hope you guys got motivated. So we will take your leave inshallah, and please stay connected. যেটা বলে না শেষ করার সময় ভিডিও, যে আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দেন এবং সাবস্ক্রাইব করেন, ওইটা বলে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, ওকে, আল্লাহ হাফেজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাদা ভাইয়া। So we have reached to the end of the session. We hope that today's workshop was effective and helpful for all of you. This was our day 2 and final session. Thanks to all the participants for your cooperation and support. Good night, everyone.